Now we have the second plenary session by Anjaneya Raju sir. I request Mr. Nagesh from Botany Department to introduce sir. And faculty from AV College and other colleges and dear students, very good afternoon to everyone. I am CH Nagesh from Department of Botany, AV College. I'm honored and it's a great opportunity to be a part of this international conference on Prachina Tattva for Well-being, Indigenous Botanical Wisdom in Medicine, Cosmetology and Nutrition. I'm very happy to introduce today's session speaker, Mr. B. Anjaneya Raju sir. Sir is from West Godavari district, Tanuku. He is born and brought up from the place and he got educated little, but I must say that education is not just in the educational institutions. For that, sir got tremendous knowledge from his father. So I feel that Tanriki Dagga Tanaya ani Cheppalchi Vaste, sir is the best example. So he acquired profound knowledge from his father, so that though he is a guru of Ayurveda, sir's guru is his father. So it's a great thing, sir. And sir is from actually is a member of Indian Council of Forestry Research and Education, and he's also an ex-member of Medicinal Plant Board as well as Ayush. And one surprising thing is and great information is that he's a chief advisor of Honorable Chief Minister Tripura. So we inspired sir with that position you are in, and sir is expert in various things which is relevant to our conference. He's an expert, has tremendous knowledge in especially indigenous medicinal subject, as well as sir is also famous in practicing traditional or folk healing practices, as well as sir is know many herbal remedies, especially forest rooted medicinal plant informations, as well as sir also diagnostician. He can diagnose with the traditional methods which disease is there and how can be it healed, as well as sir is expert and doing a lot of research activities related to the medicinal plants. He is a herbalist, Ayurvedic guru, and diagnostician, whatnot, everything. So he is invited for many research activities and seminars, conferences, workshops as a resource person. As well as sir is also playing a key role in conservation of indigenous medicinal plants, and is also considered or recognized as a connecting bridge between the traditional or focal medicinal knowledge as well as the formal or advanced research on medicinal plants. So that we can say he's multifaceted. Instead of that, I am recollecting one word. It's better to say in Telugu. It's a Bahumukha Pragnashali in the field of medicines. Plant medicines, so that we are very happy, sir, to be part of this program along with you. And I'm reminding one famous lines in art form of India. One old man says that he's a warrior, he's a scientist, doctor, whatnot, he's everything. One old person says in a recent movie. So if we want to say that in the field of medicinal science, we can take as an example of Anjaneya Raju sir is whatnot. He's everything in plant science. So thank you, sir. We are very happy to invite you, and we are very happy to listen your valuable lecture, sir. Please welcome. Thank you, sir.
అందరికీ నమస్కారం అండి. ఇంతమంది వచ్చి నాకు ఏవి కాలేజీలో పిలిచి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ కమిటీకి, కాలేజీలో అందరికీ, ఫ్యాకల్టీకి అందరికీ నా ధన్యవాదాలండి. నాకు డిగ్రీలు ఏమీ లేవు. ఇక్కడ చాలామంది పిహెచ్డీలు, డాక్టర్స్ చాలామంది ఉన్నారు. డిగ్రీ లేకపోయినా మనకి కోరిక ఉంటే ఏదైనా నేర్చుకోవచ్చండి. ఆయన మరి తెలిసి అన్నారో తెలియక అన్నారో వారియర్ అన్నారు. ఎస్, ఐ ఆమ్ ఏ వారియర్. నేను బ్లాక్ బెల్ట్ 6th డాన్ ఇన్ కరాటే అండి, 1st డాన్ ఇన్ జూడోలో 1st డాన్, ఐకిడోలో 1st డాన్. అలాగే మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో బ్లాక్ హ్యాట్ కమాండోస్కి, తర్వాత ఈ యాంటీ నక్సలిజం స్క్వాడ్ ఉంది కదా, వాళ్ళకి అన్ఆర్మర్డ్ క్యాంబెట్లో ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు 2 సంవత్సరాలు. ఇక్కడ నాకు 72 ఇయర్స్ అండి. నేను 10th ఫెయిల్ అయ్యి మళ్ళీ పాస్ అయ్యా, ఇంటర్ ఫెయిల్ అయ్యి పాస్ అయ్యా. అదే నా ఎడ్యుకేషను. కానీ కావాలంటే అన్నీ దొరుకుతాయి. ఇక్కడ చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. మీలో తెలివైన వాళ్ళు, తెలివి తక్కువ వాళ్ళు అంటే ఎవరో లేరు. అందరూ తెలివైన వాళ్ళే. ఇక్కడ ఎంతోమంది గురువులు ఉన్నారు. ఈ గురువుల పని ఏంటంటే మీ తెలివితేటలని బయటకు తీసుకురావడం గురువు యొక్క పని. ఇక్కడ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్లో చెప్పాలి అంటే చీకటి నుంచి వెలుగులోకి తీసుకొచ్చేది గురువు పని. చీకటి అంటే ఏంటంటే మనకి లేని నాలెడ్జి, తెలియని విషయం అంటే చీకటితో సమానం కదా. తెలియని విషయాన్ని తెలియజేసే వాళ్ళు గురువులు. అలాగే పిల్లల్లో ఏ శక్తి ఉంది, ఒకళ్ళు ఒక సబ్జెక్ట్లో ఎక్స్పర్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు, ఇంకొకళ్ళు ఇంకొక సబ్జెక్ట్లో ఎక్స్పర్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు. అంతే తప్ప వాళ్ళకి ఏదో 90% వచ్చింది, గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది, నాకేమీ చేత కాదని ఎప్పుడూ అనుకోవద్దు. మీరు ప్రతి ఒక్కరిలో ఏదో ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది. దాన్ని బయటికి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించండి. మిమ్మల్ని మీరు ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే ప్రకృతి అన్నీ ఇస్తుంది. మనం కూడా ప్రకృతిలో ఒక భాగమే. ప్రకృతిలో అన్నీ ఉన్నాయి. దాన్ని ఎలా తీసుకోవాలో తెలుసుకుంటే అన్నీ వస్తాయి. రాంది ఏది ఉండదు. నేను నా జీవితంలో ఆ విధంగా నేను ఎన్నో సాధించాను. చిన్నప్పటి నుంచి చదువు అంటే ఇష్టం ఉండేది కాదు, వ్యవసాయం అంటే ఇష్టం. పొలాలు తిరగడం అన్నా, దూడతోటి తిరగడం అన్నా ఇష్టం అన్నమాట. ప్రకృతి అన్నా ఇష్టమే. ఇంట్లో తన్నా కూడా స్కూల్కి వెళ్ళేవాడిని కాదు, సరిగ్గా చదివేవాడిని కాదు. కానీ 7thలో మా సైన్స్ మాస్టరు, మేము 7th చదువుతూ ఉండగా చంద్రమండలం మీద అడుగుపెట్టాడు ఫస్ట్ని. ఎవరు, నీల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ ఏదో అంటారు కదా. అప్పుడు ఆ గాలిలో ఎగురుతారంట, అక్కడ ఆకర్షణ శక్తి లేదంట, అక్కడ ఆక్సిజన్ ఉన్నదంట అన్నారు మా సైన్స్ మాస్టర్. నేను అన్నాను, మాస్టరు మన భూమి మీద క్లైమేట్లో ఆక్సిజన్ చాలా కొన్ని వందల వేల అడుగులో కిలోమీటర్లు ఉంటుందో నాకు తెలీదు, దానికి కూడా ఒక బరువు ఉంటుంది కదా, ఆ బరువు వల్ల మనం భూమి మీద నడుస్తున్నామేమో, అక్కడ ఆక్సిజన్ లేదు కాబట్టి గాలిలో తేలిపోతున్నారేమో అన్న. ఆయన బాగా కొట్టారు నన్ను. అంటే చిన్నప్పటి నుంచి అటువంటి డౌట్స్ వచ్చి, ఆ డౌట్స్ ఎలా రావాలి అంటే దీన్ని మనం క్రిటిసిజం అంటాం ఇంగ్లీష్లో. ఏది ఎవరు చెప్పినా నమ్మొద్దు. అంటే గురువులు చెప్పినా నమ్మొద్దు. ముందర క్వశ్చన్స్ అడగండి బాగా. గురువుకి శిష్యుడు అంత ఇంపార్టెంటో శిష్యుడికి గురువు కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. ఇండియన్ స్పిరిచువాలిటీలో ఎలా ఉంటుందంటే గురువు గారే శిష్యుడి కోసం వస్తాడు. ఎందుకు అంటే ఆయన నాలెడ్జ్ని, ఆయన సాధించిన దాన్ని ముందు తరాలకి తీసుకెళ్ళాలి అంటే శిష్యుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ అక్కడ. అందుకే ఇక్కడ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్లో గురువుకి శిష్యుడికి పెద్దగా తేడా ఉండదు. శిష్యులే అడిగి క్వశ్చన్స్ కొన్నిసార్లు గురువులు మళ్ళీ రిఫర్ చేసి ఎన్నో పుస్తకాలు చదివి సమాధానం చెప్పవలసిన అవసరం వస్తుంది. అంచేత ఆ టైంలో శిష్యుడే గురువు కింద లెక్క. ఇలాగా మనకి ప్రకృతిలో అన్నీ ఉన్నాయి, మనకు కావాలంటే అన్నీ దొరుకుతాయి. కానీ అడగటం చేతనవ్వాలి. నేను చాలా చిన్న ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చా. మాకు ఒక పెన్సిల్ కొనుక్కోవాలంటే అప్పట్లో 5 పైసలు, అంటే అణ, మీ లాంగ్వేజ్లో ఇప్పుడు అవి అర్థం అవుతుంది. కానీ అని, డబ్బని, సిలి డబ్బని, అర్ధన అని, అణ అని, బేడని ఇలా ఉండే. ఒక పావళ అంటే 25 పైస్. ఆ పావళ ఇస్తే మేము పండగ వస్తే 4 days ఖర్చు పెట్టివాళ్ళం. అంటే మనీ వాల్యూ ఎంత ఉండేదో చూడండి అప్పట్లో. ఒక సైకిల్ కొనుక్కోవడానికి ఒక జీవితాంతం ఫైట్ చేయాలేమో అని అంత భయపడేవాళ్ళం అనమాట. అంటే ఆ సైకిల్ కొనుక్కునే పైసలు కూడా ఉండేవి కాదు. కానీ నేను భగవంతుడు ఉన్నాడా లేదా అనేది నాకు తెలియదు, కానీ దెబ్బలాడివ్వండి ప్రకృతి మీద. అరే నేను ఎన్నో పనులు చేయాలనుకుంటున్నా, మంచి పనులు చేయాలనుకుంటున్నా, నాకు నువ్వు ఎందుకు ఇవ్వని అస్తమానం డే అండ్ నైట్ అనమాట. ఏ సబ్జెక్ట్ పట్టుకున్నా దాన్ని పూర్తిగా లోతుల్లోకి వెళ్ళాలి,
ఒక బిల్డింగ్ కడుతున్నాం మనం, ఈ హాల్ కడుతున్నాం. ఈ హాల్ కట్టాలంటే గోడల మెజర్మెంట్ ఎంత, ఆ గోడ థిక్నెస్ ఎంత, ఈ గోడ కట్టాలంటే ఎన్ని బ్రిక్స్ పడతాయి, ఆ బ్రిక్ థిక్నెస్ ఎంత, ఎన్ని బ్రిక్స్ పెడితే ఈ గోడ పూర్తవుతుంది, ఆ విధంగా లెక్కేసుకుంటే మీరు కూడా బిల్డింగ్ కట్టచ్చు. సివిల్ ఇంజనీర్ అక్కర్లా. నేను ఒకప్పుడు బిల్డర్ని. నా ఫస్ట్ ఫ్లాట్లో 650 అడుగులు 25 ఫ్లాట్లు కట్టాం. అన్నీ నార్త్ ఈస్ట్ కార్నర్లో ఎంట్రన్స్ రావాలి, నైరుతిలో బెడ్రూమ్ రావాలి, ఆగ్నేయంలో కిచెన్ రావాలి అని గీసి నేను ఒక ఆర్కిటెక్ట్కి ఇచ్చాను. వాళ్ళు ముగ్గురు, వాళ్ళ టీము ఒక 10-15 ప్లాన్లు గీశారు. నేను ఇచ్చింది చూడలేదు వాళ్ళు. ఏది నచ్చకపోతే అప్పుడు నేను మీకు స్టార్టింగ్లో ఒక ప్లాన్ ఇచ్చాను, అది తీయండి అని చెప్పి అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి గీయితే ఒక గంటలో ప్లాన్ అయిపోయింది. సార్ ఇదేదో ముందరే చెప్పొచ్చు కదా అన్నారు వాళ్ళు. లేదు సార్, నేను చదువుకోలేదు కాబట్టి నేను ఏమన్నా చెప్తే నన్ను మీరు ఏమన్నా అనుకుంటారేమో అని నేను వదిలేశాను మిమ్మల్ని. మీరు ఎంతవరకు చేయగలరనేది చూశాను. మీరు చేయట్లేదు కాబట్టి నేను ఇప్పుడు చెప్పాను. వాళ్ళు షాక్. నేను ఎంటెక్ అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు, నేను 10th ఫెయిల్ అయినని తెలియదు వాళ్ళు. అదేవిధంగా ఆ 5 ఫ్లోర్స్ ఫ్లాట్లు ఎన్ని ఇటుకలు పడతాయి, ఎంత కంకర పడుతుంది, ఎంత ఇసుక పడుతుంది, ఎంత ఐరన్ పడుతుంది నేనే రాసుకున్నాను. 32,40,000 నేను ఎస్టిమేట్ చేస్తే రేట్లు అటు ఇటు పెరగడం తగ్గడంలో 34 లక్షలు అయింది. ఆ ఆర్కిటెక్ట్లు లెక్క చేయలేకపోయారు. చేత బేసిక్ ఫౌండేషన్ అనేది ప్రతిదానికి ఇంపార్టెంట్. మీరు బేసిక్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆలోచించారనుకోండి, ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా నేర్చుకోగలరు. అలాగా ఏది నేర్చుకున్నా ఆ స్టార్టింగ్ పొజిషన్లోకి వెళ్ళి దీన్ని ఒక పిల్లర్ కట్టాలంటే ఎలాగా, ఒక గోడ కట్టాలంటే ఎలాగంటే ఇటుకలు కావాలి, సిమెంట్ కావాలి, ఇసుక కావాలి. అది మీరు క్యాల్కులేట్ చేశారనుకోండి, మీరే ఇంజనీర్లు అయిపోతారు. చదువుకుంటేనే ఇంజనీర్ అవుతారు, మనం ఏమీ చేయలేమని అనుకోవద్దు. ఏదైనా చేయగలరు మీరు. ఆయుర్వేద ఆ ప్రాచీన అనే పేరులోనే అంత ఉంది. ప్రాచీన తత్వం అంటే ఇక్కడ 2 రకాలుగా వస్తుందండి. మనిషి యొక్క తత్వం అంటే నేచర్. ఒక మనిషికి సంబంధం ఉండదు. ఒక్కొక్కరికి సెపరేట్ నేచర్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఆయుర్వేద అనేది హ్యూమన్ బాడీ గురించి పూర్తిగా చెప్పే నాలెడ్జ్. ఆయుర్వేద అంటే ఏదో చెట్లు మొక్కలు పీకిస్తారు, వాళ్ళు ఏదో చేస్తారు, తగ్గిపోతుందని అనుకోవద్దండి. మహా ఋషులు యోగులు చెప్పింది ఆయుర్వేద. వాళ్ళు అణువు కానించి ఎన్ని అణువులైతే ఒక ఆవగింజ అవుతుంది, ఎన్ని ఆవగింజలు అయితే ఒక బియ్యం గింజ అంత బరువు ఉంటుంది, ఎన్ని బియ్యం గింజలు అయితే ఒక గోధుమ గింజ బరువు ఉంటుంది, ఎన్ని గోధుమ గింజలు అయితే ఒక గురువింద బరువు ఉంటుంది. ఇలాగా ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందంటే మ్యాథ్స్ అక్కడ మీరు ఆయుర్వేద బుక్స్ చదివితే తెలుస్తుంది. వాళ్ళు ఇక్కడ అందులో కాస్మెటాలజీ అని ఏదో వర్డ్ ఉంది బ్యూటీ కోసం. ఇవాళ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అంటే స్కిన్ గ్రాఫ్టింగ్ కానీ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ గురించి కానీ మనం అనుకుంటే అది మోడర్న్ సైన్సు, అది ఒక అద్భుతం అని మనం అనుకుంటాం. కాదు. 1900 సంవత్సరాల క్రితం సుశ్రుతుడు అనే ఆయన ఈ స్కిన్ గ్రాఫ్టింగ్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ మొట్టమొదట గాడ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, గాడ్ ఆఫ్ సర్జరీ, ఫాదర్ ఆఫ్ సర్జరీ సుశ్రుతుడు. ఎప్పుడు అనుకుంటున్నారు? 1900 సంవత్సరాల క్రితం. ఈ మోడర్న్ మెడిసిన్ లేకముందర. మోడర్న్ మెడిసిన్ వచ్చి మ్యాక్సిమం 220, 320, 350 ఇయర్స్ అయ్యింది. అసలు వైద్యశాస్త్రం అనేది భూమి మీద ఎవరికి తెలియకముందర మన భారతదేశంలో రైనోప్లాస్టీ ఉంది. మనం ఎంత గొప్పవాళ్ళం అనేది మీరు ఆలోచించుకోండి. ఒక అద్భుతమైన నాలెడ్జ్ అనేది భారతదేశంలో ఉంది. తక్షశిల యూనివర్సిటీ, నాగార్జున యూనివర్సిటీ, ప్రపంచంలో ఎక్కడ యూనివర్సిటీ పేరు కూడా తెలియదు, యూనివర్సిటీలు ఉంటాయని కూడా తెలియని టైంలో తక్షశిల యూనివర్సిటీ ఉంది, నలంద యూనివర్సిటీ ఉంది. నాగార్జున అంటే తర్వాత వచ్చిందండి, బుద్ధిజం వచ్చాక. అవి చాలా పురాతనమైన యూనివర్సిటీలు అన్నమాట. ఆ నలందాని అలెగ్జాండర్ కాల్చేసాడు. ఎందుకు కాల్చాడు అంటే చాణక్యుడు అర్థశాస్త్రం రాశాడు కదండి, ఇప్పటికీ అదే ఫాలో అవుతుంది ప్రపంచం అంతా. ఆ అర్థశాస్త్రాన్ని ఏమైనా పట్టుకురమ్మని వాళ్ళ సైన్యాధిపతిని పంపించాడు. చాణక్యుడు మహామేధావి, జరగబోయేది కూడా ఆయన గ్రహించేవాడు. ఆయన వాళ్ళ శిష్యులతోటి ఒక చితి పేర్చి నన్ను ఆ చితి మీద పెట్టి నిప్పంటించండి, నేను ఉండను ఇక్కడ, కానీ ఎవరైనా వస్తే మా గురువుగారు ఆయన చనిపోయారు, ఆయనతోటి పాటు ఈ అర్థశాస్త్రాన్ని కూడా కాల్చేయమని చెప్పారు, అందుకు కాల్చేస్తున్నాం అని చూపించండి అని కొన్ని తాళపత్ర గ్రంథాలు ఆ చితి మీద వేయించాడు.
వాళ్ళ సైన్యాధిపతి వచ్చి చూసి అడిగితే ఎక్కడున్నాడు అంటే, లేరండి ఆయన చనిపోయారు, ఆయన రాసిన అర్థశాస్త్రాన్ని కూడా ఆయనతో పాటు కాల్చేయమన్నారు, కాల్చేస్తున్నాం అన్నారు. వాడు వెళ్ళి చెప్పాడు అలెగ్జాండర్ తోటి. అలెగ్జాండర్ మహా తెలివైనడు. అరే నిన్ను మోసం చేశారు వాళ్ళు, ఆయన అది పట్టుకుని ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు అని ఆ కోపంతో నలంద యూనివర్సిటీని కాల్చేశారు. 6 నెలలు కాలిందండి అది. అంటే ఎన్ని బుక్స్ ఉన్నాయో మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఎప్పుడు థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్. ఇవాళ మనం యూరోపియన్స్నో అమెరికన్స్నో ఇంకొకళ్ళని చూసి వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళని, వాళ్ళకే సైన్స్ తెలుసని, మనకు సైన్స్ తెలియదని అనుకోవటం ఎంత మూర్ఖత్వం, ఎంత తెలివి తక్కువతనమో మీరు అర్థం చేసుకోండి. మెర్క్యూరీ పాదరసం ఉందండి. పాదరసం ఒక లిక్విడ్ మెటల్, హెవీ మెటల్ అనమాట. వాటర్ మీద 32 టైమ్స్ వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అది. దాంట్లో లెడ్ ఉంది, అది టాక్సిన్, చాలా ప్రమాదం అని చెప్తారు మోడర్న్ వైద్యులు. కానీ మన పూర్వీకులు అది ఎంత చిన్న పార్టికల్ అవుతుందో వివరంగా రాసి, మీరు రసంతో కూడి ఉన్న మెడిసిన్ తింటే ఆ మెడిసిన్ యొక్క పార్టికల్స్ మీ హెయిర్లోకి కూడా వెళ్తాయండి. అంటే ఎంత చిన్న పార్టికల్స్ కింద అది అవుతుందో చూడండి. అందులో ఉన్న ఒక అద్భుతమైన గుణం ఏంటంటే, మీరు ఏ మూలికతోటి నూరితే ఆ మూలికలో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ని అది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. ముఖం కల్పించడం అంటారు, మౌత్. పాదరసానికి నోరు కల్పించడం అనేది ఒక అద్భుతమైన శాస్త్రం ఆయుర్వేదంలో. 1 తులం పాదరసం 2 తులాలు బంగారాన్ని తినేస్తుంది, 1 తులం గంధకాన్ని తినేస్తుంది. అదే ఉంటుంది, మిగిలినట్లు నుండి. ఆ విధంగా దాన్ని భస్మం చేసి ఎక్కడికైతే మందు పంపాలో, ఎవ్రీ సెల్కి మందు వెళ్ళాలంటే పాదరసం ఒకటే మార్గం అని మన వాళ్ళు పాదరసాన్ని భస్మ రూపంలోని అనేక రూపాల్లో మూలికలతోటి నూరి, ఏ మూలికలో ఉన్న శక్తి ఈ రసం తీసుకుంటే మనిషికి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అనేది, అదేవిధంగా దానికి సాలిఫైడ్ చేయటం అండి పాదరసాన్ని. ఇక్కడ మనం బాటనీ గురించి చెప్పుకోవాలి, కానీ బాటనీ అంటే అద్భుతమైన కెమిస్ట్రీతోటి కూడి ఉన్నదే బాటనీ. ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో ఒక మూలికని కలవంలో నూరతామండి, 2 మూలికల్ని ఒక మూలికని ఇలా. ఆ నూరటంలో ఏమవుతుందంటే, ఆ రాపిడి ఫ్రిక్షన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే, 2 రకాల మూలికల ఫ్రిక్షన్లో ఆ ఉన్న ధాతువులు కాకుండా కొత్త ధాతువులు పుడతాయి. ధాతువులు అంటే మినరల్స్. ఆయుర్వేదంలో ఓన్లీ బాటనీయే కాదండి, అన్నీ వాడతాం. మెటలర్జీ, అద్భుతమైన మెటలర్జీ ఉంది. అందులోదే ఒక పార్ట్ పాదరసాన్ని భస్మం చేయడం, పాదరసాన్ని సాలిఫైడ్ చేయడం. ఒక 2 అవర్స్లో మేము పాదరసాన్ని సాలిఫైడ్ చేసేస్తాం. హెర్బ్స్ హెల్ప్ తీసుకుని, కానీ కొన్ని కాపర్ ఆక్సీ క్లోరైడ్ ఉంది కదా, దాంతో అయితే 20 మినిట్స్లో సాలిఫైడ్ అయిపోవాలి. దట్టు ఎలాగా 99.9% ప్యూరిఫై చేసిన పాదరసాన్ని. ఇప్పుడు వాళ్ళ మోడర్న్ కెమిస్ట్రీలో మీరు పాదరసాన్ని సాలిఫైడ్ చేయాలి అంటే కొన్ని కోట్లు పెట్టి ఒక ప్లాంట్ కట్టి దానికి లెడ్ మిక్స్ చేస్తేనే పాదరసం అనేది సాలిఫైడ్ అవుతుంది. కానీ మన పూర్వీకులు ఎంత అద్భుతమైన నాలెడ్జ్ ఉంటే ఒక హెర్బ్ తోటి, ఒక దీంతో ఆ పాదరసాన్ని సాలిఫైడ్ ఒకటి కాదండి 18-19 రకాలుగా సాలిఫైడ్ చేస్తారు పాదరసాన్ని ఆయుర్వేదంలో. అలాగే బంగారాన్ని భస్మం చేస్తారు, ఇనుముని భస్మం చేస్తారు, వెండిని భస్మం చేస్తారు. అన్నీ ఈవెన్ డైమండ్, పెర్లు, అది ఇది అని కాదు, అన్ని ఫ్రెషర్ స్టోన్స్ భస్మాలు ఆయుర్వేదంలో ఉంటాయి, అన్ని మెటల్స్ భస్మాలు ఉంటాయి. ఈవెన్ పెట్రోల్ని వాడతారు, డీజిల్ని వాడతారు, అన్నీ కూడా. దాన్ని రాతి నూనె అంటాం మేము ఆయుర్వేదంలో. ఆయుర్వేదంలో వాడని పదార్థం అంటూ ఏది లేదండి. ఒక 500 years బ్యాక్ ఇండియాలో 1,05,000 మూలికలు, 35,000 ఫ్లవర్స్ ఆయుర్వేదంలో వాడేవారు. అంటే 1,40,000 హెర్బ్స్ని ఆయుర్వేదంలో వాడేవారండి. ఇవాళ 5,000 గుర్తుపెట్టే టెక్సానమిస్టులు కూడా లేదు, వెరీ రేర్గా ఉన్నారు. రామ్దేవ్ బాబా గురించి అందరూ కామెంట్ చేస్తూ ఉంటారు, ఏమనంటే ఆ సన్యాసం వేసుకున్నాడు, ఇన్ని వేల కోట్లు కావాలా, ఇంత పెద్దది కావాలని. ఎస్, డెఫినెట్గా కావాలి. ఆ ఆచార్య బాలకృష్ణ అన్న ఆయన, రామ్దేవ్ బాబా, వాళ్ళిద్దరూ భగవత్ స్వరూపులు అనుకుంటాను నేను. ఎందుకంటే 55,000 మూలికలను మళ్ళీ గుర్తించి వాళ్ళు ప్లాంటేషన్ చేశారు. ముందు తరాలకి ఎంత అద్భుతమైన నాలెడ్జ్ని, ఒక అద్భుతమైన వరాన్ని వాళ్ళు ఇస్తున్నారో మీరు అర్థం చేసుకోండి. 12,000 మూలికల్ని డ్రాయింగ్ చేయించారమ్మ వాళ్ళు. 12,000 ఫోటోలు గుర్తించి డ్రాయింగ్ చేయించి ఒక ఎగ్జిబిషన్లో పెట్టారు. 5,000 గుర్తించేవాడే మహానుభావుడని నేను అనుకునేవాడిని. ఒక ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్లో ఆచార్య బాలకృష్ణని కలిసినప్పుడు ఇవన్నీ చెప్తే నాకు మొత్తం ఒళ్ళంత గూస్ బంప్స్ వచ్చేసి ఎంత ఇది వచ్చిందంటే కాళ్ళ మీద పడి దండం పెట్టా.
నాకంటే చాలా చిన్నోడై ఉంటాడు, అందరూ ఆత్మస్వరూపులే. కానీ వాళ్ళు చేసిన కృషి ముందు తరాలకి ఒక అద్భుతం అండి. అది ఎవరో చేయలేరు, చాలా కష్టం. 55,000 మూలికలను గుర్తించడం అంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి. అలాగే ప్రాణ అనేది ఆయు ప్లస్ వేద ఆయుర్వేద అండి. ఆయు అంటే ఏది? ప్రాణం, మనలో ఉన్న ప్రాణశక్తి. ఆ ప్రాణం ఏంటి? ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ లేకపోతే ప్రాణం లేదు. మీ బాడీలో ఉన్న సెల్స్ అన్నీ చనిపోతాయి, వాటర్ కింద మారిపోతుంది మన బాడీ. అప్పుడు దాకా 70 కేజీలు ఉన్నవాడు చచ్చిపోయిన 6 గంటల్లో 110 కేజీలు అయిపోతాడు. ఎందుకంటే బయట క్లైమేట్లో ఉన్న వాటర్ అంతా బాడీ అబ్జర్వ్ చేసుకుని రక్తం అనేది పోయి ఆ ఇన్సెక్ట్స్ని, క్రిముల్ని అన్నిటిని తీసుకుని అవి తినేసి ఆ బాడీ మళ్ళీ మట్టిలో కలిసిపోతుంది. ఎంత ప్రకృతిలో ఏం జరుగుతుందో చూడండి. అంటే ప్రకృతిలో ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ ఉన్నాయి, లేనిది ఏదీ లేదు. ఆ ప్రకృతిని అబ్జర్వ్ చేసి నేర్చుకోవడం మొదలు పెడితే మనం చాలా అంటే చాలా గొప్పవాళ్ళు అవుతాం. నేను చెప్పాను ఇందాక ఒక మాట, ప్రకృతిని అడగటం తెలవాలి. అడగటం తెలిస్తే నాకు తెలియకుండానే నేను ఎన్నో చెప్తూ ఉంటాను. నాకు తెలియదు, నేను మాట్లాడుతున్నానని కూడా తెలియదు. ఇది మీకు జోక్లాగా అనిపించవచ్చు, ఇంకోలాగా అనిపించవచ్చు. అది ఎలా జరుగుతుంది ఏంటంటే, నిద్రలో కూడా ఒక పేషెంట్ గురించి ఆలోచిస్తాం, మెలకుగా ఉన్నప్పుడు ఆలోచిస్తాం. 6th సెన్స్ అంటారు కదా. ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నా కానీ ఇది ఎక్కడో పనిచేస్తాం. ఆ విధమైన కాన్సన్ట్రేషన్ మీరు చేస్తే మీ జీవితంలో సాధించలేదంటూ ఏదీ ఉండదు. ఒక్కొక్కసారి ఒక పేషెంట్ ఏదో ఆస్ట్రేలియా నుంచి అనుకుంటా ఒక ఆవిడ ఫోన్ చేశారు. మా అమ్మాయికి 13 ఏళ్ళు అండి, కంటి నొప్పి, తలనొప్పి, ఎంతమంది డాక్టర్లకు చూపించినా తగ్గట్లేదు. నేను అన్నాను, అమ్మ నీ కూతురికి లో బీపీ ఉందో ఒకసారి చూసుకున్నా. మీరు ఇండియాలో కూర్చుని ఇక్కడ నా 13 ఏళ్ళ పిల్లలకి లో బీపీ అంటారేంటి మీరు? భలే చెప్తారు సార్ అందరు. అమ్మ మీ ఇంట్లో ఉందా మెషిన్ అంటే ఉంది, ఒకసారి చూసి మాట్లాడమ్మా. అరే సార్ లో బీపీ ఉంది అంటే ఆ లక్షణాన్ని బట్టి మనం చెప్పగలం. వాళ్ళు లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఎంతోమంది డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళారు. ఎలా చెప్పగలిగామంటే మన ఇంటర్నల్ పవర్ అది. ఎందుకంటే 24 గంటలు మనం దాని గురించే ఆలోచిస్తే మీకు దొరకందంటూ ఉండదు. మీకు ఏది కావాలో దాని గురించి మీరు 24 hours ఆలోచించండి. నిద్రలో కూడా పడుకునే ముందర నాకు ఇది కావాలి, ఇది నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అని ఆలోచిస్తూ పడుకోండి. ప్రకృతే మీకు అది ఇస్తుంది. బహుశా మీ నాలెడ్జ్లో దాన్ని స్కై నాలెడ్జ్ అంటారేమో, ఇతర దేశాల్లో స్కై నాలెడ్జ్ అంటూ ఉంటారు. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాను కదా, ఈ వేవ్ లెంగ్త్ అనేది, ఈ వేవ్స్ అనేది ప్రకృతిలో కలిసిపోతాయి, అవి తిరుగుతూ ఉంటాయి ఎక్కడో చోట. ఈ యూనివర్స్లో ఒకే రోజు, ఒకే గంటలో, ఒకే నిమిషంలో ఇన్నోవేషన్ చేసిన వాళ్ళు 2-3 ప్లేసుల్లో ఒకే విషయాన్ని ఇన్నోవేట్ చేసినవి జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎలా జరిగినాయి? వాళ్ళు ఆ సబ్జెక్ట్ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు కాబట్టి ఆ ప్రకృతిలో ఆ తిరిగి సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది వీళ్ళకి కనెక్ట్ అయ్యి ముగ్గురు ఒకే టైంలో అది కనుక్కోవడం జరిగింది. ఎవరైతే దాన్ని 10 మందికి చెప్పారో ఆడు ఫస్ట్ ఇన్వెన్షన్ అంటారు, మిగిలిన వాళ్ళు ఇద్దరు అలా మరుగున పడతారు. అంచేత మనకి సబ్జెక్ట్ అనేది ఎలా కావస్తే అలా తప్పనిసరిగా దొరుకుతుంది. చదువుకుంటేనే వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. కొంతమంది పిల్లలు ఇన్ఫీరియారిటీతో ఉంటారు. ఎలా అంటే, అరే నా పక్కోడికి 90 వస్తున్నాయి, నాకు 40 వస్తున్నాయి. అది ఆలోచించద్దు. అతని స్పెషాలిటీ అతనిది, మీ స్పెషాలిటీ మీది. మీలో ఏ శక్తి ఉందో దాన్ని కనుక్కుంటే ఆ శక్తిని బయటికి తీసుకొస్తే మీరు కూడా చాలా గొప్పవాళ్ళు అవుతారు. అందరూ మిమ్మల్ని గుర్తిస్తారు. ఆయుర్వేదంలో ఈ ఆయు ప్లస్ వేద ఆయుర్వేదం అన్నాను కదండి. ఏదైతే ఆయువు అంటే మన ప్రాణశక్తిని కాపాడి మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి ఉపయోగపడే మూలికలే ఆయుర్వేదం. మూలికలు అంటే ప్రకృతే. ఆయుర్వేదం అంటే నేచర్ అండి, ప్రకృతే, అంతకు మించి ఏమీ కాదు. ప్రకృతిలో అన్నీ కూడా మనకు ఉపయోగపడింది ఏదీ లేదు. ఈవెన్ మన బాడీలో పార్ట్లు అన్నీ కూడా ఉపయోగపడతాయి, మన జుట్టు ఉపయోగపడుతుంది, మన గోళ్ళు అన్నీ కూడా, అన్ని మందులే, అన్నీ రాసి ఉంటాయి ఆయుర్వేదంలో. ఈవెన్ వాటర్ తోటి ఓన్లీ 7 కలర్స్ బాటిల్స్ తీసుకుని వాటర్ థెరపీ అని వాటిల్లో వాటర్ పోసి ఎండలో పెడితే ఆ సూర్యరశ్మిని అబ్జర్వ్ చేసుకుని ఆ కలర్ని బట్టి అది ఒక శక్తిని తీసుకుంటుంది ఆ వాటర్. ఓన్లీ ఆ వాటర్ తాగించి జబ్బులు తగ్గించేవారు పూర్వం, ఇంకేం అక్కర్లా. సపోజ్ మీకు వైట్ పడదు, మీది రెడ్ కలర్, మీ శరీరతత్వాన్ని బట్టి రెడ్ కలర్ బాటిల్లో వాటరే ఇవ్వాలి. వైట్ కలర్లో వాటర్ మీరు తాగితే చచ్చిపోతారు తెలుసా మీరు? ఓన్లీ వాటర్ తోటి మనిషిని చంపేయచ్చండి. అంత అద్భుతమైన నాలెడ్జి ఆయుర్వేదంలో ఉంది. అలాగే ఇప్పుడు మోడర్న్ సైన్స్లో పరీక్షలు వచ్చినాయి కదా. అప్పట్లో ఎలా చెప్పేవారు అంటే, ఒక కుండ పెంకులో యూరిన్ పోయించి ఎండలో పెట్టి దాంట్లో ఒక 4-5 డ్రాప్స్ నూనె వేసేవారు.
ఆ నూనె అనేక రూపాల్లో మారేదన్నమాట ఆ ఎండ నుంచి వచ్చిన రిఫ్లెక్షన్కి. దాన్ని బట్టి షుగర్ ఉందా, ఇంకోటి ఉందా, బీపీ ఉందా, కొలెస్ట్రాల్ ఉందా, ఆ షుగర్ ఏ పర్సంటేజ్ ఉంది ఆ ఫిగర్ని చూసి చెప్పేసేవారు. అలాగే టైఫాయిడ్ ఫీవర్ ఉంది, మలేరియా, టైఫాయిడ్ కాదు మలేరియా చాలా ప్రమాదం. బ్రెయిన్కి వచ్చేది సెరిబ్రల్ మలేరియా అంటారు, అది వస్తే 24 అవర్స్లో మనం చనిపోతాం. లివర్కి ఒక రకం మలేరియా వస్తుంది, అంటే టోటల్ బాడీకి ఒకటి వస్తుంది. ఈ సెరిబ్రల్ మలేరియా అనేది కాఫీ ఉంది కదండి, ఒక ఫుల్ గ్లాసు కాఫీ స్ట్రాంగ్ డికాక్షన్ తీసుకుని ఒక నిమ్మకాయ పిండుకుని తాగితే వితిన్ అవర్స్లో మలేరియా తగ్గిపోతుంది. ఎంత 24 అవర్స్లో చచ్చిపోవాల్సిన మనిషి బతుకుతాడు. ఎంత సింపుల్ టెక్నిక్స్ ఆయుర్వేదంలో ఉన్నాయో చూడండి. మన ప్రాణాన్ని కాపాడడానికి మన పూర్వీకులు ఈ రోజుకి మళ్ళీ రీసెర్చ్ చేయడం కాదు, ఒక హెర్బ్ 100 రకాలుగా ఉపయోగపడుతుందండి. 100 రకాలుగా ఉపయోగపడటానికి తెలుసుకోవాలి అంటే ఎన్ని వేల మంది, లక్షల మందికి ఇవ్వాలి, ఇచ్చి దాని రిజల్ట్ రాసుకోవాలి, అదేం కాదండి. వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క తపోశక్తితో కానీ, జ్ఞాననేత్రంతో కానీ, వాళ్ళ 6 సెన్స్ తోటి కానీ ఆ ప్లాంట్ని చూడగానే ఎస్ దీంట్లో ఈ శక్తి ఉంది, ఈ వ్యాధులకు పనిచేస్తుంది అనేది రాసిన బుక్స్ అండి. 140,000 మూలికలు ఉన్నాయంటే అంత క్రితం ఇంకా ఎక్కువ వాడేవారు. నేను హిమాలయాలు అవి కూడా తిరుగుతూ ఉంటాను. అక్కడ ఒక స్వామీజీ నా నాలెడ్జ్ చూసి నీకు ఒక అద్భుతమైన ఫార్ములా చెప్తాను, మృత్యుంజయ గుట్టిగా అని. అది కాయకల్ప చికిత్స. హిమాలయ యోగులు ఋషులు 300 ఏళ్ళు, 400, 500, 1000 సంవత్సరాలు బతికిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. అది మీరు నమ్మకపోవచ్చు, తెలిసిన వాళ్ళు నమ్ముతారు, లేకపోతే లేదు. ఆ మృత్యుంజయ గుట్టిక అనేది 32 మూలికలు చెప్పారండి ఆయన. నేను అన్నీ రాసుకున్న తర్వాత అందులో కొన్ని మూలికలకి లక్షణాలు కూడా చెప్పారు ఆయన. నేను బయోడైవర్సిటీలోని ICFRE డెహ్రాడూన్లో ఉన్నప్పుడు డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ నా పేషెంట్, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతా. ఉత్తరాఖండ్లో ఆయుర్వేద అఖాడా అని ఉంది, అందరూ సన్యాసులు, యోగులు, ఋషులు, చాలా అద్భుతం అది. అందులో ఈ లిస్ట్ ఆయనకి పంపాను నేను, నాకు వీటిని గుర్తించి వాళ్ళు కావాలి అని. అఖాడాకి పంపారు. హిమాలయాల్లో పరిచయమైన ఒక స్వామీజీ నేపాల్లో పీఠాధిపతి, ఆయన 16 పీఠాలకు అధిపతి, ఆయనకి పంపే ఈ లిస్టు. ఈ ఎలాగోలాగ పట్టుకోవాలి, ఇది మానవాళికి అందించాలి అనే తపంతో వాళ్ళు, అఖాడా వాళ్ళు కూడా ఎన్ని వేల సంవత్సరాలు ఎప్పుడు ఈ పేర్లు అసలు మేము వినలేదన్నారు. ఆయన నాకు ఫోన్ చేసి ఎక్కడి నుంచి వచ్చి నీ రాజు నీకని అడిగారు. ఇలాగ స్వామీజీ ఇచ్చారండి అంటే ఇది ఎప్పుడు అన్నారు. రావణాసురుడు 20 సార్లు కాయకల్ప చేసుకున్నాడంటండి ఈ మూలికలతోటి. 2000 సంవత్సరాలు బతికాడంట రావణాసురుడు ఆ మూలికలు అని చెప్పాను నేను. ఆయన ఇంక షాక్ అనమాట, ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొస్తావు నువ్వు అని. ఎవరో స్వామీజీ చెప్పారు హిమాలయాల్లో అని. అందులో ఒక 10 ఇన్వెంట్ చేయగలిగానండి ఇప్పటికీ. అవి చేయగలిగితే మట్టుకు మిరకిల్స్ చేయొచ్చు. ఇలాగ అద్భుతమైన మూలికలు ఉన్నాయి. స్టెమ్ సెల్స్ అని ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు మీకు మోడర్న్ వైద్యంలో. ఆయుర్వేదంలో స్టెమ్ సెల్స్ని, కొత్త స్టెమ్ సెల్స్ని పుట్టించే మూలికలు ఎన్నో ఉన్నాయండి ఆయుర్వేదంలో. స్టెమ్ సెల్ అనేది మనం తీసుకోక్కర్లా, ఆ మూలిక తింటే మీ బాడీలో కొత్త సెల్స్ పుడతాయి. రిజునేషన్ మెడిసిన్ అంటారు, దాన్నే కాయకల్ప చికిత్స అంటారు ఆయుర్వేదంలో. ఆ చేసి వాటిల్లో సోమలత అని ఒకటి ఉందండి, 18 రకాలది సోమలతలో. అందులో ఒక సోమలత ఏమవుతుందంటే పాడ్యమి రోజున మొదలుపెట్టి అమావాస్య కానీ పౌర్ణమి వచ్చే లోపల, పౌర్ణమికి పాడ్యమి నుంచి పౌర్ణమి దాకా 15 ఆకులు తొడుగుతుంది. అది రోజు ఒక ఆకు వస్తుంది. పౌర్ణమి మర్నాడు నుంచి అమావాస్యకి అన్ని ఆకులు రాలిపోతాయి, ఓన్లీ కాడలు మిగులుతాయి. అది ఒక రకం సోమలత. ఇలాంటి 18 రకాల సోమలతలు ఉన్నాయండి. పూర్వం ఏం చేసేవారంటే ఆ సోమలత యొక్క, ఈ సోమలతలు అన్నిటి నుంచి పాలు కారుతాయి. ఒక బంగారు పాత్రలో ఒక బంగారు సూది తీసుకుని దాన్ని గుచ్చి ఆ తీయటానికి మళ్ళీ ముహూర్తం ఉంటుందండి, ఆస్పీషియస్ డే ఉంటుంది. అది మీరు నమ్మొచ్చు నమ్మకపోవచ్చు. మన ఇక్కడే ఏవి రామశాస్త్రి గారు అని MSc కెమిస్ట్రీ ప్లస్ ఆయుర్వేద PhD ఆయన మన తార్నాకలో ల్యాబ్ ఉంది కదండి, అక్కడ ఒక ప్లాంట్ని పాతి సోమవారం నుంచి ఆదివారం దాకా డైలీ కలెక్ట్ చేసి రీసెర్చ్ చేయించారు. అందులో మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ ఏమున్నాయని. ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో ఏ హెర్బ్నైనా ఓన్లీ సండే తీయమని ఉంది. ఆ సండే కూడా అక్టోబర్, నవంబర్, అంటే ఆశ్వేజ కార్తీక మాసాల్లో తీస్తే మంచిది అని. అలాగే స్వాతి ఆదివారం,
స్వాతి బుధవారం. అలాగే తెల్లవారుజామున చీకటితోటి వెళ్ళి ఈస్ట్ సైడ్ మూలికి తీయాలి, నార్త్ సైడ్ మూలికి తీయాలి, సింగిల్గా వెళ్ళి తీయాలి, మాట్లాడకుండా తీయాలి. అలాగే బట్టలన్నీ ఇప్పేసి గోచి పెట్టుకుని వెళ్ళి తీయాలి. ఇలాగ ఎన్నో శాస్త్రాలు ఉంటాయి ఆయుర్వేదంలో. ఇవన్నీ మనం పుక్కిటి పురాణాలు అనుకుంటే దాన్ని ప్రూవ్ చేయడం కోసమే ఆయన తార్నాక్ ల్యాబ్లో చేస్తే సండే 100% ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి అందులో, మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్. మిగిలిన రోజుల్లో 30, 40, 50 ఇలా ఉన్నాయి. ఆ పేపర్ జర్మనీ వాళ్ళు పబ్లిష్ చేసి ఆయన్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడికి జర్మనీలో పర్సనల్ మెడిసిన్ అని ఉంది. అంటే ఎంబీబీఎస్ అయిపోయాక పీజీ పర్సనల్ మెడిసిన్ అని ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది. అక్కడ ఏంటంటే జర్మన్స్ ఇండియన్ ట్రెడిషన్ బాగా ఫాలో అవుతారు కాబట్టి మనిషికి మధ్యన తత్వం మారిపోతుంది కాబట్టి మనిషిని బట్టి మందు ఇవ్వాలి తప్ప ఒక మందు తయారు చేసి భూమి మీద ఉన్న వాళ్ళు అందరి చేత మింగితే తగ్గదు అనేది వాళ్ళ సిస్టమ్ అండి. ఈయన ఎంఎస్సీ కెమిస్ట్రీ ఆయుర్వేద పిహెచ్డి కాబట్టి ఈయన తీసుకెళ్ళి దీన్ని అనువదించి అక్కడ క్లాసెస్ చెప్పించేవారు. 2 monthsకి ఒకసారి వాళ్ళు ఫ్లైట్ టికెట్ ఇచ్చి ఆయనకి మంచి రెమ్యూనరేషన్ ఇచ్చి తీసుకెళ్ళేవారండి. మహానుభావుడు, చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడతారు, గొప్ప నాలెడ్జ్. ఆయన దగ్గరికి నన్ను ఒక సజ్జన్ తీసుకెళ్ళారు. రాజుగారు పలానా ఆయన ఉన్నారు, మీకు ఆయన ఉపయోగం ఉంటుంది, ఆయన నాలెడ్జ్ మీకు ఒకసారి తీసుకెళ్తాను. ఆయన కొంచెం తిక్కలోడు, నచ్చకపోతే పొండి అంటారు, మీరు ఏమీ అనుకోరు కదా. ఏం అక్కలేదు, నడవండి, మనం వెళ్ళాక ఆయన 4 గంటలు మాట్లాడతాడు, మీరేం భయపడొద్దని. అంటే అంత కాన్ఫిడెన్స్ అనమాట. నాకు సబ్జెక్ట్ ఉంది నాలో, ఎస్ నేను మాట్లాడగలను. కానీ నేను వైద్యం చేస్తానని చెప్పకండి, నాకు డిగ్రీ లేదు కదా, ఆయన కోపం వస్తుంది, తర్వాత చెప్దాం లేట్గా. నన్ను వెళ్ళాం, కూర్చున్నామండి. నేను అన్నట్టుగా 4 గంటలు మాట్లాడారు ఆయన. మాట్లాడి ఎన్ని మూలికలను గుర్తుపట్టగలరంటే ఒక 400-500. అన్ని పేర్లు తెలుసా అంటే తెలుసు. సరే రసాన్ని గురించి ఏంటి చెప్పండి. రసం అంటే పాదరసం, మెర్క్యూరీ ఉంది కదా, దాన్ని రసం అంటారు ఆయుర్వేదంలో. క్వాలిఫైడ్ చేయగలను సార్, 1-2 రకాలుగా. నిజమా. ఆయన ఎవరైతే నన్ను తీసుకెళ్ళిన సర్జన్ ఉన్నారు ఎంఎస్, ఆయన అన్నారు, సార్ ఈయన మయోపతి చేశారండి అమెరికా నుంచి వస్తే ఒక పేషెంట్కి, కాలు చెయ్య పడిపోతే మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చింది అని చెప్పారు. ఆయన ఆశ్చర్యపోయి, మయోపతినా, అసలు ఎలా పాజిబిలిటీ, ఎలా చేశారు మీరు అన్నారు. మయోపతి అనేది చాలా భయంకరమైన ఒక ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్. ఆ ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు మాట్లాడుతా హార్ట్ ఆగిపోవచ్చు, కంటి చూపు పోవచ్చు, గొంతుకు పోవచ్చు, లేదు యూరిన్ మోషన్ లీక్ అయిపోవచ్చు, కిడ్నీ పోవచ్చు, లివర్ వితిన్ వార్నింగ్ ఏమి ఉండదు, లంగ్స్ ఆగిపోవచ్చు, అక్కడే స్పాట్లో చచ్చిపోవచ్చు. అంత ప్రమాదకరమైన డిసీజ్ అనమాట అది. ఆయనకి 35 years బ్యాక్ కాలు చేయబడిపోయింది. సి నారాయణ రెడ్డి గారు చుట్టాలు, వాళ్ళ అల్లుళ్ళు నాకు ఫ్రెండ్స్ అనమాట. రాజుగారు ఇలా మా ఫ్రెండ్ వచ్చాడు, మీరే చేయాలి అంటే, సరే నేను అంత గొప్పవాడిని కాదు సార్, ప్రయత్నిస్తానన్నా. వాళ్ళ అదృష్టం, అది మా గొప్పతనం కాదు. అతని కర్మ అయిపోయింది. నేను కర్మ సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముతాను. అతని కర్మ అయిపోయింది కాబట్టి నా దగ్గరికి వచ్చాడు, నేను ఇచ్చిన మందు పనిచేసింది. అది నేను గొప్పవాడిని అని కాదు, అక్కడ నేను ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ని మాత్రమే. ఏ విధంగా అంటే, ఏ ప్రకృతి అయితే మనకి ఈ శక్తినిచ్చి మన చేత ఈ వర్క్ చేయించుకుంటుందో ఆ ప్రకృతే మనల్ని పని చేయించుకుంటుంది. కాబట్టి నేను ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ని ఈ ప్రకృతిలో, అంతే తప్ప నేను గొప్పవాడిని, ఇంటలెక్చువల్ని, లేకపోతే గొప్ప ఆయుర్వేద ఎక్స్పర్ట్ని, నథింగ్ అండి, ఏం కాదు. మనం నేర్చుకున్నది చాలా తక్కువ అనమాట. నేర్చుకోవాల్సింది 1000 సంవత్సరాలు బతికినా కూడా ఏమీ నేర్చుకోలేము మనం. ఈ ఋషులు వాళ్ళు ఎందుకు అన్ని సంవత్సరాలు బ్రతుకుతారు అంటే, వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసిన సబ్జెక్ట్కి ఒక ఎండింగ్ రావాలి కాబట్టి, అది ముందు తరాలకి అందాలి కాబట్టి, వాళ్ళు ఈ కాయకల్ప చికిత్స ద్వారా వాళ్ళ లైఫ్ స్పాన్ పెంచుకుని, అలాగే ఇప్పుడు రావణుడు లాంటి వాడంటే అది స్వార్థం అవ్వచ్చు, నిస్వార్థం అవ్వచ్చు. అక్కడ మళ్ళీ రావణుడి గురించి మాట్లాడితే చాలా రకాలుగా మారిపోతుంది. అతను కూడా చాలా గొప్పవాడు, మామూలుడు కాడు. దుర్యోధనుడు కూడా చాలా గొప్పవాడు. వాళ్ళిద్దరూ తర్కంలో గొప్పవాళ్ళు. క్రిటిసిజం అన్నాను కదా, అందులో చాలా గొప్పవాళ్ళు అండి, చాలా అంటే చాలా. అందుకనే దుర్యోధనుడు మాట్లాడుతామంటే భీష్ముడు కాడి నుంచి, కృష్ణుడు కాడి నుంచి ఎవరో సమాధానం చెప్పలేరు. అతను అంత అద్భుతమైన ప్రశ్నలు వేసేవాడు సభల్లో. ద్రౌపది కూడా అడుగుతుంది, ఓడిపోయినప్పుడు మిమ్మల్ని సభకు తీసుకురమ్మన్నారు అంటే, తానోడి నన్నోడి తానోడినా అని అడుగుతుంది. అంటే ధర్మరాజు ఓడిపోయాక నన్ను పందెం కాశాడా, ఓడిపోక ముందర కాశాడా అంటే, ఓడిపోయాక కాస్తే ఓడిపోయాక ఇంకా అతనికి అర్హత లేదు ద్రౌపదిని పందెంలో పెట్టడానికి. అందుకు అలా అడుగుతుంది. దుర్యోధనుడు కూడా ఇదే అడుగుతాడు పెద్దలను అందరినీ, కృష్ణుడిని. రాజ్యం అక్కర్లేదని వదిలేసిన పాండురాజు యొక్క కుమారులు పాండవులు ఉన్నారు కదా,
మా నాన్నకు వదిలేశాడు ఆయన, నాకు రాజ్యం వద్దని. ఎవరైతే ధృతరాష్ట్రుడి పెద్ద కొడుకు రాజా, రాజ్యం అక్కర్లేదని వదిలేసి వెళ్ళిపోయిన పాండురాజు పిల్లలు రాజులు అవుతారా అని అడుగుతాడు. ఎవరు సమాధానం చెప్పలేరు అక్కడ. పూర్వం నుంచి ఏంటంటే సిస్టమ్, మనకి ఎవరైతే రాజో వాళ్ళ పెద్ద కుమారుడు రాజు అవడం అనేది మన సనాతన ధర్మంలో ఉంది. అందుకు దుర్యోధనుడు ఆ ప్రశ్న అడిగాడు. దుర్యోధనుడు యుద్ధం చేయడం తప్పు కాదు, మహాభారతం జరగడం తప్పు కాదు. ఒక విధంగా అది జరగాలి కాబట్టి జరిగింది అంతే. దానికి కారణం ఏంటంటే మనం చెప్పలేం. ఇక్కడ ఈ మహాభారతాన్ని యోగులు ఎలా చెప్తారంటే, ఋషులని, పాండవులు మీలో ఉన్న మంచి 5 గుణాలు, కౌరవులు మీరు చెడు గుణాలు, మీలో ఉన్న 100 చెడు గుణాలు. ఈ మంచి గుణాలకి చెడు గుణాలకి మధ్యన ఫైట్ ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంది. అదే కురుక్షేత్రం అని చెప్తారు యోగులు. అందుకు మనలో ఉన్న ఈ 5 గుణాలు ఏవి? పంచతత్వాలు, 5 ఎలిమెంట్స్. ఆ 5 ఎలిమెంట్స్ వల్లే మనం ఇలా ఉన్నాం. ఆ 5 ఎలిమెంట్స్ని కూడా ఆయుర్వేదంలో తీసుకుని వాటిని ఎలా వాడుకోవాలి, ఇక్కడ మన లైఫ్ సీక్రెట్ ఒకటి చెప్తానండి. తల్లి గర్భంలో శిశువు ఉన్నప్పుడు ఆ శిశువు యొక్క నాలిక ముఖరంధ్రాల్లోకి ఉంటుంది అడ్డంగా. ఎందుకో చెప్పాలి, స్త్రీలు ఉన్నారు ఇక్కడ. ఎందుకు అలా ఉంటుందమ్మా, ఎవరైనా ఆలోచించండి. దాని యోగశాస్త్రంలో కేచరీ ముద్ర అంటారమ్మా. ముఖరంధ్రాలకు అడ్డంగా ఉంది. శిశువు శ్వాస తీసుకోకూడదు. తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఉమ్మినీటిలో ఉంటుంది శిశువు. ఆ ఉమ్మినీరు ముక్కులోకి వెళ్ళి శిశువు చనిపోతుంది. ఎంత అద్భుతం చూడండి భగవంతుని యొక్క సృష్టి. కానీ ఆ పీడియాట్రిషియన్ కానీ లేకపోతే ఈ గైనకాలజిస్టులు వాళ్ళకే తెలియదు. కానీ పుట్టాక ఏడవాలనేది తెలుసు. ఆ ఏడవకపోతే గిల్లుతారు, లేకపోతే కొడతారు, ఏదో ఒకటి చేస్తారు. ఏడవాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఆ నాలుగు కింద పడితేనే ఏడుస్తారు. అప్పుడే ముక్కులు ఓపెన్ అవుతాయి. అప్పుడు శ్వాస తీసుకుంటారు. అప్పటిదాకా శ్వాస వాళ్ళ సుషుమ్నా నాడిలో కిందకి పైకి షట్చక్రాల్లో ఆడుతూ ఉంటుందండి, చాలా తక్కువ పర్సంటేజ్లో. ఈ తల్లి పేగు నుంచి బిడ్డకి ఏదైతే బొడ్డు ద్వారా ఆహారం కానీ అన్నీ అందుతున్నాయో, రసాలన్నీ, దాని ద్వారానే ఆ శ్వాస కూడా వెళ్తాం. ఇది మన ప్రాచీన నాలెడ్జ్లో ఉన్న అద్భుతం అన్నమాట. ఇది మనం ఏంటంటే బయట వాళ్ళని చూసి వాత పెట్టుకుని మనకేమీ తెలియదు అనుకోవటం మూర్ఖత్వం అని నేను ఇందాకనే చెప్పాను కదండి. ఎంత అద్భుతమైన నాలెడ్జ్ మన ఋషులు మనకు అందించారో చూడండి. యోగశాస్త్రంలో కేసరి ముద్ర అని మళ్ళీ ఆ నాలికని అక్కడికి తీసుకెళ్తే మీకు శ్వాస ఆగిపోతుంది, కానీ మీరు బతికే ఉంటారు. ఈ శ్వాసని లెంగ్త్ పొడిగించుకుంటా మనం పర్ డే 21,600 సార్లు శ్వాస తీసుకుని వదులుతామండి. 21,600 టైమ్స్. 4 సెకండ్స్కి ఒక శ్వాస. యోగులు ఋషులు ఏం చేస్తారంటే ఆ శ్వాస లెంగ్త్ పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. 4 దల్లా 44 అలా పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం వల్ల మీరు పుట్టగానే ఇన్ని శ్వాసలు అన్ని లెక్క. ఆఖరి శ్వాస అయ్యాక వెళ్ళిపోతారు, ఉండం మనం ఇక్కడ. ఆఖరు మెతుకు అన్నం, ఆఖరి శ్వాస, ఈ రెండు అయ్యాక మనం భూమి మీద ఎట్టి పరిస్థితిలో ఉన్నాం. అందుకు ఋషులు యోగులు ఏం చేస్తారంటే ఈ శ్వాస యొక్క లెంగ్త్ పెంచుకుని వాళ్ళు ఈ ఏదైతే యోగ ప్రక్రియ చేయాలనుకున్నారో ఆ చేసే ముందర శరీర శుద్ధి చేసుకుని, శరీరంలో అరిగిపోయిన తర్వాత మలమూత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మన షిట్టు, యూరిన్ ఇలాంటివి అన్నీ బయటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఆహారం తీసుకోక్కర్లేదు, నీరు తీసుకోక్కర్లేదు అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ధ్యానంలో కూర్చుని ఆ హార్ట్ బీట్ని తగ్గించుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. మీరు పల్స్ పట్టుకుని ఒక డాక్టర్ వెళ్ళి పల్స్ పట్టుకున్న హార్ట్ బీట్ చూసినా గంట అయినా దొరకదు, కానీ వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. 20 నిమిషాలు దాటితే మన మోడర్న్ సైన్స్లో వాళ్ళు చనిపోయినట్లు లెక్క. మరి ఎలా మాట్లాడుతున్నారు? ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఆహారం నీరు అక్కర్లేకుండా శరీరంలో ఉన్న మిషన్ అంటే హార్ట్ కానీ ఇతర పార్ట్లు కానీ ఆపేశారో అప్పుడు వాళ్ళకి ఆహారం అక్కలా, నీరు అక్కలా. అది సాధించినప్పుడు మనిషి ఎన్ని సంవత్సరాలైనా బతకగలడు. గాలి కూడా అక్కలా, శ్వాస నాపెత్తారు. శ్వాస ద్వారానే ఈ అన్నిటిని కంట్రోల్ చేస్తారు. ఏదైతే ఈ బంగారు కప్పులో మొక్కను గుచ్చితే వచ్చే నీళ్లు ఉంటాయి, పాలు ఉంటాయి కదా, ఆ పాలు తాగిస్తారు. తాగించే ముందర ఏం చేస్తారంటే ఒక కుటీ ప్రవేశం అంటారు, కుటీరాన్ని నిర్మిస్తారు. న్యాచురల్గా ఒక హట్ లాంటిది అనమాట. అందులోనే ఉండాలి వాళ్ళు. నేల మీదే పడుకోవాలి చాప వేసుకుని. 6 months అక్కడే ఉండాలి, బయటికి రాకూడదు, ఎవరితోటి మాట్లాడకూడదు. మంచి మంచి పుస్తకాలు చదవచ్చు, మంచి ధ్యానం చేసుకోవచ్చు. ఇంకా అంతకుమించి ఏం లేదు, ఓన్లీ పాలే ఆహారం. ఆ పాలు తాగిన తర్వాత వాళ్ళు శ్రద్ధపి పడిపోతే వాళ్ళు బలవంతాన్ని నోరు ఓపెన్ చేసి మిల్క్ కానీ చెరుకు రసం కానీ పోస్తారు.
వస్తే వాళ్ళకి మళ్ళీ మెలకు వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత ఇంకా అక్కడి నుంచి ఒకే డోస్ అండి, అది ఒక్కసారి 6 months లోపల వాళ్ళ శరీరం అంతా కృషించిపోయి, మనం ఏదైతే పాము కోసం ఇడిస్తే మళ్ళీ కొత్త చర్మాన్ని ఎలా తొడుక్కుందో, కప్ప, పాము, బల్లి, తొండ ఇవన్నీ ఆ విధంగా మొత్తం ఊడిపోయి కొత్తది వస్తుందండి, కొత్త పళ్ళు వస్తాయి. 90 ఏళ్ళు ముసలుడు కూడా మళ్ళీ 18 ఏళ్ళలోకి వస్తాడు. అటువంటి అద్భుతమైన ప్రక్రియలు ఆయుర్వేదంలో ఉన్నాయి. దాన్ని కాయకల్ప చికిత్స అంటారు. మన పూర్వీకులు, ఋషులు, యోగులు వీళ్ళందరూ అవి చేసుకుని, హిమాలయ యోగిలు ఉంటారు, వాళ్ళు జస్ట్ కొన్ని ఆకులు ఉంటాయి వాళ్ళ జేబులో అంతే. వాళ్ళు భయంకరమైన మంచులోని, మనుషులు లేని ప్రాంతంలో తిరుగుతూ ఉంటారు. ఒకే ఒక్క ఆకు ఉదయం లెగ్గానే నోట్లో పెట్టుకుంటారు అంతే. 24 hours వరకు వాళ్ళకి వాటర్ కానీ ఇంకోటి కానీ అక్కల. అలా మంత్స్ టుగెదర్ ఉండిపోతారు వాళ్ళు సాధన పరంగా శక్తి వల్ల ఉంటారు. ప్లస్ ఈ ఏదైతే అద్భుతమైన మూలిక ఉందో ఆ మూలిక ద్వారా కూడా అలా ఉంటారు. మాల్కంగిని ఒక మూలిక ఉందండి, మాల్కంగిని జ్యోతిష్మతి అంటారు దాన్ని. దాని ఆయిల్ తీసి ఆ ఆయిల్లో మేడిపళ్ళు ఆయిల్లో వేసి, ఆ మేడిపళ్ళు ఒక 10 తిన్నారనుకోండి, 1 month వరకు మీకు పోయిన అక్కలు. ఇలాంటి అద్భుతాలు ఆయుర్వేదంలో ఉన్నాయి. నేను పేర్లు కూడా చెప్తున్నాను, కావాలంటే మీరు రీసెర్చ్ చేసి చూసుకోండి. ఇదేమి సీక్రెట్ కాదు. మాల్కంగిని నూనెలో మేడిపళ్ళు ముంచుకొని తినాలి, నానబెట్టుకుని 1 నెల వరకు పోయిన అక్కల. అలాగే ఉత్తరేణి బయట మనకు దొరుకుతుంది, ముళ్ళు గుచ్చుకుంటూ ఉంటాయి, బట్టలు కూడా వస్తాయి. ఆ ఉత్తరేణి నలిపితే అందులో రైస్ వస్తుంది, ఉత్తరేణి బియ్యం అంటారు దాన్ని ఆవు పాలలో ఉడకబెట్టుకుని పాయసంగా చేసుకుని యాలక్కాయలు వేసి కడుపు నిండా తింటే 15 రోజుల వరకు ఆహారం అక్కల. ఆకలి దప్పికలు ఏమి ఉండవు, బ్రహ్మాండమైన బలం. ఏదండి నిరాహార దీక్ష చేత అద్భుతాలు ఉన్నాయండి ఆయుర్వేదంలో. అలాగే నేను సుశ్రుతుడు ఆపరేషన్ పితామహుడు అని చెప్పాను కదా, ఫాదర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ అన్నాను కదా, ఆయన వాడిన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ నేను ఫోటో పెట్టాను మేడం, మీరేనా ఉందండి అది. 2000 years బ్యాక్ ఫొటోస్ చూడండి అవి ఒకసారి. ఆపరేషన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అష్టాంగ హృదయం అని అందులో ఉంటాయి. ఇవన్నీ కొన్ని వందల ఆపరేషన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మన వాళ్ళు వాడేవారు. ఇవాళ డాక్టర్లు సైన్స్ అభివృద్ధి అయింది, మేము చాలా గొప్పవాళ్ళం అంటున్నారు. మరి ఇదే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఎందుకు వాడుతున్నారు వాళ్ళు? మిగిలిన ఉన్నాయి ఇంకా 2 slides చూడండి. ఇదే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఎందుకు వాడుతున్నారు వాళ్ళు అంత గొప్పవాళ్ళు అయితే? ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయో చూసారా టూల్స్? కొన్ని వందలు ఉంటాయండి, అందులో కొన్ని ఇచ్చారు. 1900 years బ్యాక్ అయ్యాయి, ఇవాళే కాదు. సుశ్రుతుడైన ఆయన 6th century 7th century మధ్యలో ఉన్నాడు, BCE, బిఫోర్ క్రైస్ట్. అప్పుడు రైనోప్లాస్టీ చేశాడు ఆయన, స్కిన్ గ్రాఫ్టింగ్ అన్నీ చేసేవాడు ఆయన. ఎంత అద్భుతమైన, ఎంత సున్నితమైన ఆపరేషన్లు చేసేవారో చూడండి. ముక్కు ఏ షేప్ కావాలితే ఆ షేప్ పెట్టేవాడు ఆయన. ఇప్పుడు చేయించుకుంటున్నాం మనం అందం కోసం. ఏదండి పెయిన్స్ అంటే కొన్ని మూలికలు ఉన్నాయమ్మా, అవి రాస్తే తిమ్మిరెక్కిపోవాలి. అదేవిధంగా సారా ఉంటుంది కదమ్మా, మనం రమ్ము అయ్యి అంటాం కదా, అవి ఫుల్గా తాగించేసి ఆ మూలిక రాసి ఆపరేషన్ చేసి. అప్పట్లో కూడా ఇప్పుడు మనకి ఎలా అయితే మనం హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఒక లెటర్ తీసుకుంటున్నారో మన దగ్గర, అదేవిధంగా అప్పట్లో ఒక మనిషికి సర్జరీ చేయాలంటే రాజు, మంత్రి, న్యాయాధికారి, ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు కానీ వాళ్ళ పోషకులు కానీ వీళ్ళందరి చేత అనుమతి తీసుకుని అప్పుడు ఆపరేషన్ చేసేవారు. ఈ సిస్టమ్ అనేది మనకి ఎన్నో వేల సంవత్సరాల నుంచి వస్తుంది. ఇవాళ మనం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే పాదరసాన్ని సాలిఫైడ్ చేయటం అంటే ఏంటో అర్థం చేసుకోండి. అదేవిధంగా పిల్లలందరికీ తెలుస్తుంది, గూగుల్ బంగారాన్ని నానో టెక్నాలజీ ద్వారా భస్మం చేసి ఫారిన్ కంట్రీస్లో బ్రెయిన్ క్యాన్సర్ మీద వాడుతున్నారు, బ్రహ్మాండంగా తగ్గుతుంది క్యాన్సర్. ఇండియాలో మనం ఆయుర్వేదం అంటే ఆయుర్వేదం భస్మాలు ఇస్తారు, ఎవరు కిడ్నీ పోతుంది, సింపుల్గా చెప్పేస్తారు. వాళ్ళు వాడితే సంసారం, మనం చేస్తే వ్యభిచారం. వాళ్ళు ఏదైనా చేయొచ్చు.
మనం చేయకూడదు. అందుకనే బ్రిటిషర్స్ భయపడిపోయి భారతదేశం వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మన వాళ్ళ యొక్క నాలెడ్జి, ఈ ఫిలాసఫీ ఇక్కడ ఏమీ లేదండి. ఒక డైలీ ఒక లేబరర్ ఉన్నాడు, వర్క్ చేసుకుంటాడు. అతను కొడుకంటే చాలా ఇష్టం. ఆ కొడుకు అనుకోకుండా చనిపోయాడు. ఈ యజమాని పలకరించడానికి వెళ్తే పోయాడు బాబాయ్, దేవుడు తీసుకుపోయాడు, రుణం లేదు. అంటే అక్కడ దాన్ని వేదాంతం అనాలా, స్పిరిచువాలిటీ అనాలా, ఆ మనిషిలో ఉన్న శక్తి అనాలా, ఏ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి? అది ఏ దేశంలో అయినా అనగలరా? అంత ఈజీగా తీసుకోగలరా? లేదు. ఆ అద్భుతమైన శక్తి, ఆ నాలెడ్జి మనకున్నాయండి. మన నాలెడ్జిని చూసేవాళ్ళు భయపడిపోయి వీళ్ళని మారిస్తే తప్ప మనకి ఇక్కడ మనుగడ లేదు, వీళ్ళ ట్రెడిషన్నే సర్వనాశనం చేయాలి అని కొంతమంది వైస్రాయల్ని అపాయింట్ చేసి 1850లో ఇండియాలో 2 లక్షల యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయండి. మీకు తెలుసో లేదు? 2 లక్షలు, 1, 2 కాదు. అప్పటి యూనివర్సిటీ అంటే ఏంటో తెలుసా? 64 కళల్లో నేర్పేవారు. ఇప్పటికి మళ్ళీ ఏదో ఒక సబ్జెక్టు, డాక్టర్ ఉన్నారు, లెఫ్ట్ ఇయర్కి ఒకడు, రైట్ ఇయర్కి ఒకడు, ఇందులో మళ్ళీ డ్రమ్కి ఒకడు, నరానికి ఒకడు, చెవుకి ఒకడు, ఇంకోటి. కానీ ఆయుర్వేదంలోని, యునానీలోని, హోమియోపతిలోని ఒకే డాక్టర్ వైద్యం చేస్తున్నాడు. ఎలా చేస్తున్నాడు? ఎలా చేయగలుగుతున్నాడు? ఒకటి అంటే ఏంటి? మనం హ్యూమన్ బాడీ. ఆ బాడీ ఎప్పుడు హ్యూమన్ బాడీ, దాంట్లో ఏమున్నాయో మన పూర్వీకులు అద్భుతంగా రాసి ఉంచారు. ఆ ఎలిమెంట్స్కి మనం ట్రీట్మెంట్ చేయటమే. ఇక్కడ ఆయుర్వేద, స్పిరిచువాలిటీ ఈక్వల్గా ఉంటాయండి. అలాగే బాటనీ అన్నారు. బాటనీ, కెమిస్ట్రీ అద్భుతం, 2 కలిసే ఉంటాయి. ఇక్కడ మీకు ముందరలో చెప్పా, ఆ రాపిడి వల్ల కొత్త మినరల్స్ పుడతాయి, లేని మినరల్స్ వస్తాయి. ఎలా వచ్చినాయి? అదే కెమిస్ట్రీ. ఒక మూలికతోటి ఐరన్ని భస్మం చేస్తామండి. అదే వాళ్ళ మోడర్న్ సైన్స్లో నానో టెక్నాలజీ ద్వారా భస్మం చేశారని చెప్తారు. ఏం అక్కర్లా. ఆయుర్వేదంలో కరెక్ట్గా భస్మం చేస్తే ఆ భస్మం ఇలా నీటిలో వదిలితే తేలుతుంది పైన. అంటే ఎంత చిన్న పార్టికల్ అయితే అది వాటర్ మీద ఫ్లోట్ అవుతుందో మీరు అర్థం చేసుకోండి. అంత అద్భుతమైన నాలెడ్జ్ ఆయుర్వేదంలో ఉందండి. ఏదైతే పాదరసం అని చెప్తున్నానో అది విషం కాబట్టి విషాన్ని విషంతో తీయాలనే దాంతో, నల్ల ఉమ్మెత్త అంటే విషం, భయంకరమైన విషం, అది తింటే చనిపోతాం. ఔరంగాబాద్ నుంచి ఒక హకీం వచ్చాడు. అంటే నేను ఔరంగాబాద్ ఎక్కువ వెళ్ళేవాడిని. అక్కడ ఈ హకీమ్స్ మేము అందరం కూర్చుని అంత డిస్కషన్స్, గంటలు రోజులు అవన్నీ రికార్డ్ చేసుకోవడం, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న టెక్నాలజీ నేను నేర్చుకోవటం, నా దగ్గరది వాళ్ళకి చూడడం. ఇలా ఆయన మీ పొలం వస్తాను ఒకసారి అంటే వచ్చారు, రమ్మన్నాను. పాదరసం ఉందా అంటే ఉందన్న. ఎదురుగుండా నల్లుమ్మెత్త చెట్టు ఉంది, మీకు 20 నిమిషాల్లో రసం భస్మం చేసి చూపించాను అన్నాడు ఆయన. నేను నమ్మలా, శుద్ధి కూడా అక్కర్లేదు అన్నాడు. అరే 20 నిమిషాల్లో భస్మం ఎలా అవుతుంది? అది శుద్ధి చేయడానికి 18 రోజులు పడుతుంది కదా అన్న. మీకు ఎందుకు సార్ అన్నాడు. ఆ నల్లమెత్త ఆకులు కోసుకొచ్చాడు, రసం తీసాడు, ఒక కుండలో పోసాడు. ఆ నల్లమెత్త కర్రే తీసుకున్నాడు, కట్టే పాదరసం అందులో వేసాడు, పొయ్యి మీద మంట పెట్టాడు, తిప్పుతో కూర్చున్నాడు, భస్మం అయిపోయింది. తిన్నాడు, తిని చూపించాడు నాకు, నా చేత తినిపించాడు. రసం తింటే చచ్చిపోతాం మోడర్న్ సైన్స్లో. అలాగే ఒక బ్రెయిన్ సర్జరీ చేస్తున్నారు ఇవాళ, ముక్కులోంచి చేస్తున్నారు. కానీ నేను చెప్పిన ఏదైతే ఆ బుక్ ఉందో అందులో ఫలానా మూలిక ఆకు యొక్క రసాన్ని ముక్కులో పిండండి, పిండితే అది బ్రెయిన్కి వెళ్ళి బ్రెయిన్లో ఉన్న క్లాట్లు, పురుగులు అన్నీ కరిగిపోయి ముక్కులోంచి వచ్చేసి ఆ బ్రెయిన్ యొక్క జబ్బు చచ్చిపోతుందని రాశాడు. అంటే ముక్కులోంచి బ్రెయిన్కి దారి ఉందని తెలిసి 2000 సంవత్సరాల క్రితం చెప్పిన వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళ? 300 సంవత్సరాల నుంచి మోడర్న్ సైన్స్ వచ్చిన ఒక 20-30 ఇయర్స్ నుంచి మాత్రమే ముక్కులోంచి ఆపరేషన్ చేస్తున్నారు. అంతకు ముందర చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా ఓపెన్ స్కల్ చేసేవారు. అదేవిధంగా పూర్వీకులు ఆపరేషన్ చేశారనుకోండి, చీమలు ఉంటాయి కదా, గండు చీమలు, మనం ఇప్పుడు సూచర్శాస్త్రం కుట్లు కొడుతున్నాం, వాళ్ళ చీమల్ని బాటిల్స్లో పెద్ద పెద్ద చీమలు పట్టుకుని దార్శించేవారు. ఆ చీమను తీసుకొచ్చి ఆ చర్మాన్ని ఇలా పెట్టి అక్కడ కుట్టించేవారు. అది పట్టుకోవడం తప్ప వదలడం తెలియదు దానికి. ఆ చర్మం అది కుట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక పాయిజన్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఆ పాయిజన్ని వాళ్ళ మన పెన్సిలిన్ కన్నా 100 రెట్లు పవర్ఫుల్ బయో ప్రోడక్ట్, అద్భుతం. సెప్టిక్ కాకుండా ఆ గాయం తగ్గిపోయేది. ఇన్సైడ్ సూచర్స్కి ఏం చేసేవారంటే ఇన్సైడ్లో కుట్టించి ఆ బాడీని తీసి తల వదిలేసేవారు అక్కడ. ఆ బయో ప్రోడక్ట్ కదండి, న్యాచురల్ కదా, అది కొన్నాళ్ళకి కరిగిపోయి బాడీలో కలిసిపోయింది. కుట్లిప్ అక్కర్లేదు, యాంటీబయాటిక్ అక్కర్లేదు, సూచర్స్ న్యాచురల్. వాళ్ళు తెలివైన వాళ్ళ, మనం తెలివైన వాళ్ళం?
ఇంత అద్భుతమైంది ఆయుర్వేద అండి. అమ్మ, ఎవరైనా పిల్లలకి డౌట్ ఉంటే అడగండి, నాకు తెలిస్తే చెప్తా. అడగమ్మా. అమ్మా, హోమియోపతియా మీరా? అంటే హోమియోపతి అంటేనమ్మా, ఇక్కడ మళ్ళీ స్పిరిచువాలిటీలోకి వెళ్ళాలి. ఎలా అంటే ఇండియన్ ట్రెడిషన్లో శూన్య ధాతుర్ భవేత్ ప్రాణం అంటారు. అంటే శూన్యం నింతే ప్రకృతి అంతా నిర్మాణం అయిందని. శూన్యం అంటే నథింగ్, స్పేస్, అది ఏమీ లేదు. ఏమీ లేని చోట నుంచి ఇంత ప్రకృతి ఎలా వచ్చింది అంటే అదే అద్భుతం. ఆ శూన్యం అనే శక్తిని వాళ్ళు తీసుకుని హోమియోపతి వాళ్ళు ఈ హెర్బ్స్ని స్పిరిట్లో నానబెడతారమ్మా. 20 days, 30 days, 40 days ఇలాగ నానబెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ స్పిరిట్ ఈ మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. అప్పుడు ఆ హెర్బన్ తీసేసి ఈ స్పిరిట్ని ఒక మాత్రలో మనకి వేసి ఇస్తారు. అది ఏం చేస్తారంటే ఆ స్పిరిట్ని ఒక 10 drops వేసారమ్మా ఒక బాటిల్లో. అంటే 1 లీటర్ స్పిరిట్లో మెడిసిన్ తయారు చేశాడు ఆయన. ఆ లీటర్లో 10 లీటర్లు మళ్ళీ ఓన్లీ స్పిరిట్ కలిపాడు. ఏమైందమ్మా అది 10 రెట్లు. అంటే 1/10 పార్టికల్స్ అయిపోయింది కదా. అందులో 1 లీటర్ తీసి మళ్ళీ 10 కలిపాడు, అప్పుడు 100 రెట్లు అయింది కదా. అందులో లీటర్ తీసి మళ్ళీ ఒక 10 లీటర్లు కలిపాడు, 1000 అయింది కదా. 10,000, 1,00,000, 10 లక్షలు. అలాగా పొటెన్సీ పెంచడం అంటే ఏంటంటే మెడిసిన్ తక్కువ ఉంది అక్కడ, కానీ సూక్ష్మాతి సూక్ష్మం అంటే మైన్యూట్ పార్టికల్స్ కింద అయిపోతుంది అనమాట. అది ఎక్కువ సార్లు కలపడం వల్ల అప్పుడు మీ బాడీలో రీచ్ అవ్వలేని ప్లేస్ అంటూ ఉండదు. అది హోమియోపతి. సార్, మా స్టాఫ్ ఎప్పుడు జలుబు చేస్తే సెలవు పెడుతున్నారు. ఆహారం చెప్పండి సార్. జలుబు అంటే రకరకాలు ఉంటాయండి. మామూలుగా జలుబు తగ్గాలి అంటే లవంగాలు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. అలాగే ఈ లవంగం ఒకటి, దాల్చిన చెక్క ఒకటి, జాజికాయ, జాజి పువ్వు, ఈ 4 వాటిల్లోని ధాతువులు ఉంటాయండి. అద్భుతం. ధాతువులు అంటే ఏంటంటే మినరల్స్, మన బాడీకి కావాల్సిన మినరల్స్. ఇవాళ న్యూట్రిషన్, డైటీషియన్ వచ్చేసారు. ఈ న్యూట్రిషన్, డైటీషియన్ ఎందుకు అవసరమైంది అంటే ఈ రోజుని మనం సాయిల్ని పూర్తిగా పాడు చేసాం. 10 బస్తాలు పండి సాయిల్ని 40 బస్తాలు పండించేసి పురుగు మందులు, ఎరువులు, అనేక రకాల టాక్సిన్స్ వాడేసి సాయిల్ని పాడు చేసేయటం వల్ల మన ఫుడ్లో ఏమీ లేదండి. మనం గడ్డి తిన్నట్లు లెక్క. ఊరికే పొట్ట నింపుకోవడానికి తింటున్నాం, కానీ అందులో ప్రోటీన్స్ కానీ విటమిన్స్ కానీ ఏముండవు. డాక్టర్స్ పాపం వ్యవసాయం గురించి తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఆ పండు తిని ఇందులో సి విటమిన్ ఉంది, ఆ పండు తిని ఇందులో ఐరన్ ఉంది, ఈ తిని ఇందులో ప్రోటీన్ ఉంది, ఇది ఉంటుందని చెప్తారు. కానీ ఏమీ లేదు, అన్నీ పోయినాయి. అవి పోవడం వల్లే ఇవాళ ఈ హాల్లో కూర్చున్న వాళ్ళు టెస్ట్ చేయించుకుంటే 99% పీపుల్కి D3, B12 తక్కువ. ఆ 2 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మినరల్స్ అండి. అవి ఉన్నప్పుడే మీ ఎముకలు గట్టిగా ఉంటాయి. నేను 72 సంవత్సరాలనే ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాను అంటే ఇంత హెల్తీగా 7:30కే పడుకుంటా, 3:30కి లేచిపోతా. అర్థమైందండి. ఖాళీ ఉంటే ఏదో ఒకటి చదవడం, ఏదో ఒకటి ఆలోచించడం, ఒక పేషెంట్ కోసం. పొలం వెళ్తే ఉదయం నుంచి సాయం దాకా పని చేసుకుంటా. మనం చనిపోయే వరకు ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉండాలి. అప్పుడు మన బ్రెయిన్ మన కంట్రోల్లో. దాన్ని వదిలేసామనుకోండి, మీ ఇంగ్లీష్లో ఏదో చెప్తారు కదా, ఏదో డెబిల్ ఏదో అంటారు, మాస్టర్ చెప్పాలి, ఐడియల్ బ్రెయిన్ ఏజ్ అంటారు కదా, అలాగనమాట. మనమే ఒక దెయ్యం కింద తయారవుతాం. అందుకు ఏదో ఒకటి. అలాగే ఇవాళ డిగ్రీ అయిపోయాక గవర్నమెంట్ నాకు జాబ్ ఇవ్వాలి అని గవర్నమెంట్ వంక చూస్తారు తప్ప, ఆ జాబ్ ఉంటే ఆ జాబ్ అనేది బానిసత్వం. మర్చిపోకండి మీరు, బానిసత్వం. ఆ బానిసత్వంలోకి వెళ్ళొద్దు. మీలో ఉన్న శక్తిని బయటికి తీసుకురండి. మీరే 10 మందికి జాబ్ ఇవ్వండి. అర్థమైందా? ప్రతి మనిషిలోనే శక్తి ఉంది. ఇవాళ సైకిల్ కొనుక్కోలేనండి. నేను 1.5 అపార్ట్మెంట్లో ఉంటున్నా, 50 లక్షల కారు కొనుక్కున్నా, క్యాష్ ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి. ఎలా వచ్చినాయి? ఒక ఫ్లాట్ అమ్మేసా, మా గురువుగారికి మాట ఇచ్చా, 70 లక్షలు పెట్టి గుడి కట్టేశా. అది దాచుకోవచ్చు కదా, పిల్లలకి ఇవ్వచ్చు కదా. కాదు, ఎంత సంపాదించినా మనం తినేది ఆ 2 పూటలే. ఒక మంచి పని చేసామనుకోండి, 10 మందికి సహాయం చేసామనుకోండి, ప్రకృతి మన ద్వారా చేయించుకుంటుంది. అప్పుడు మనకు కావాల్సినవన్నీ వస్తాయి. అది మన కోసం కాదు, 10 మందికి ఇవ్వటం కోసమని ఆలోచించుకుంటే మీరు ఎప్పుడూ ఆనందంగా ఉంటారు, హ్యాపీగా ఉంటారు. 100 కోట్లు పెట్టుబడి పెడతాం, 200 కోట్లు పెడతాం, మీరు మాతోటి పార్ట్నర్గా కలవండి అని బోల్డ్ మంది వచ్చి అడిగారు. నేను బానిసన అయిపోతా కలిసిన వెంటనే.
నా టైం నాకు ఉండదు, నా నిద్ర నాకు ఉండదు, నా వర్క్ నాకు ఉండదు. 200 కోట్లు పెట్టాక వాడు నన్ను కూర్చొనిస్తాడా? నిద్రనివ్వడో కూర్చొనివ్వడు, ఏదో ఒకటి చెప్తూ ఉంటాడు. అలా సంపాదిద్దాం, ఇలా సంపాదిద్దాం, అలా చేద్దాం, ఇలా చేద్దాం. 200 కోట్లు పెడితే 2000 కోట్లు రావాలనే పెడతారు ఎవరైనా. వాళ్ళ తప్పు కాదు అది, వాళ్ళతో కలిస్తే మనది తప్పు అవుతుంది. అందుకు మనం సర్వస్వతంత్రులుగా బతకాలి. మనిషి జీవితం అంటేనే బానిస బతుకు. ఇలా అంటున్నానని ఏమనుకోకండి, ఒక పచ్చి నిజం ఇది. పుట్టిన తర్వాత ఒక 2-3 నెలల్లో 4 నెలల్లో తల్లి ప్రేమగా చూసుకుంటుంది, పాలు అయ్యేస్తుంది, అన్నీ చేసుకుంటుంది. పాకటం వచ్చాక దొరికిందల్లా పాడేస్తూ ఉంటాం, దొరికిందల్లా నోట్లో పెడుతూ ఉంటాం. వాళ్ళ కోపం వచ్చి పెర మీద ఒకటి అందుకుని అదొద్దు ఇదొద్దు ఇదొద్దు. నడవడం వచ్చాక అప్పుడు తనతో ఉంటారు, అది ముట్టుకోవద్దు ఇది ముట్టుకోవద్దు అంటారు. అయిపోయింది. స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యాం, టీచర్లు. కాలేజీలోకి వస్తే మీ మాస్టర్లు. అయిపోయింది. జాబ్లో జాయిన్ అయ్యాం. ఆ పైవాడు అచ్చేయి ఇచ్చేయి అంటూ ఉంటాడు, అవన్నీ వినవలసిందే. అయ్యింది. ఒక వయసు వచ్చింది, పెళ్లి చేసుకున్నాడు. పెళ్ళం మల్లెపూలట్రా, బంగారం పట్టరా, చీరట్రా, లేకపోతే భార్య అయితేనేమో భర్తను అదే, భర్త అయితే భార్యని అది కావాలి ఇది కావాలని అడుగుతాడు. ఇలాగ ఈ బానిసత్వం అనమాట. అయ్యింది. పిల్లలు పుట్టారు. ఆ పిల్లల్ని పోషించడం, వాళ్ళ కోసం ఇంకా కష్టపడ్డం. అప్పుడు పై వాళ్ళ మాట వింటానే ఉండాలి. ఆ పిల్లడు నాన్న ఒంగో నేను గుర్రంలే నీ మీద ఎక్కుతాను, నువ్వు నడు అంటే నడుతాం. ఆడికి బానిసమే మనం. ఈ విధంగా తర్వాత మన పిల్లలకు పెళ్ళిళ్ళు అయినాయి. ఆ మనోడు కాకేసి తాత ఒంగోరా నీ మీద నేను ఉంచుంటానంటే ఒంగుంటాను. అప్పుడు బానిసే. అయిపోయింది. ఆఖరిలో ఎముడొచ్చాడు, రారా బాబు అంటే నడని వెళ్ళిపోవటమే. అంతే తప్ప నేను ఎందుకు రావాలని అడగం. ఎందుకంటే బానిసత్వం అలవాటు అయిపోయింది కదా, చెప్పిందల్లా చేయడం అలవాటు అయిపోయింది. అంచేత ఆ విధంగా వద్దమ్మా, స్వతంత్రంగా బతకడానికి ప్రయత్నించండి. సార్ చివరిగా ఒకటి, మా స్టాఫ్ కూడా అనర్గళంగా గంటపదంగా స్పీచ్ ఇవ్వాలంటే గొంతుకు ఏ సమస్య కాకుండా ఏ ఆహారం తీసుకోవాలి. ప్రాణాయామం అండి. ప్రాణాయామం చేస్తే చాలామంది వాకింగ్ చేస్తూ ఉంటారు, లేకపోతే రకరకాల ఎక్సర్సైజ్లు చేస్తూ ఉంటారు. ఆ వాకింగ్ చేసేటప్పుడే జస్ట్ ఒక 2 స్టెప్స్కి బ్రీత్ ఇన్ చేయండి, 2 స్టెప్స్కి బ్రీత్ అవుట్ చేయండి. కొన్ని రోజుల తర్వాత 3 స్టెప్స్కి బ్రీత్ ఇన్, 3 స్టెప్స్కి బ్రీత్ అవుట్ చేయండి. ఆటోమేటిక్గా ఆ శ్వాస అనేది తీసుకోవడం అలవాటు అయిపోతుంది. అప్పుడు మీరు అలసిపోవడం అనేది ఉండదండి. ఇవాళ మోడర్న్ సైన్స్లో ఉన్న జిమ్ములకి మన ఓల్డ్ యోగాకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఒక 100 cc బండి ఉందండి, స్కూటర్. 1 లీటరు పెట్రోల్ పోసారు, ఒక 70, 60, 80 వస్తుంది. అదే స్కూటరు ఒక 1000 cc అనుకోండి, ఎంత వస్తుంది? 10. ఎందుకు? అక్కడ బర్న్ అయిపోతుంది ఎక్కువగా. ఈ జిమ్ము ఇలాంటివి చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే, మీరు సపోజ్ వెయిట్స్ ఎత్తుతున్నారు, ఈ షోల్డర్స్ బాడీ అంతా హీట్ ఎక్కుతుంది. ఎందుకు హీట్ ఎక్కింది? అక్కడ ఒక ఫ్రిక్షన్ జరుగుతుంది. మీలో ఉన్న సెల్స్ ఒకదానితో ఒకటి ర్యాపిడ్ జరిగి శక్తిని ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవడం కోసం ఫైట్ చేస్తున్నాయి. ఆ ఫైట్ చేసినప్పుడు ఆ శక్తి వస్తుంది. ఆ ఫైట్ చేసినప్పుడు ఆ వేడి అంటే ఏంటంటే అవి బర్న్ అయిపోతున్నాయి, చచ్చిపోతున్నాయి. హ్యూమన్ బాడీ సిస్టమ్ ఏంటంటే, ఏదైనా సరే ప్రతి నిమిషం మన శరీరంలో కోట్ల సెల్స్ చనిపోతూ ఉంటాయి, బయటికి పోతాయి, మళ్ళీ కొత్తవి ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి. చనిపోయిన దాన్ని బయటికి పంపేసి కొత్తది ప్రొడ్యూస్ చేయడం అనేది హ్యూమన్ నేచర్. మనం అనవసరంగా ఏయో పరిగెడతారు కదా, వాటి మీద పరిగెట్టి ఎన్ని క్యాలరీస్ కాలని అన్ని కాలని అని వాచీలు మిషన్లో చూసుకుంటే మీకు తొందరగా ముసలితనం వచ్చేస్తుంది. ఏదైతే కాపాడుకోవాలో మీ శరీరంలో దాన్ని బర్న్ చేసేస్తున్నారు. బర్న్ చేసి ఏదో శక్తి వచ్చింది అనుకుంటున్నారు, లేదు, టక్కుమని ముసలోళ్ళు అయిపోతారు మీరు ఒకేసారి. అదే ఇండియన్ యోగా ఉందనుకోండి, యోగా ఇండియన్ యోగా అని కాదు, యోగా ఎక్కడైనా యోగా చేస్తే ఈ క్యాలరీస్ వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉన్న క్యాలరీస్కే ఆక్సిజన్ ఎక్కువ అందిది. మీ శరీరంలో రిజునేషన్ అనేది జరిగి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అని మీరు రకరకాల పళ్ళు, న్యూట్రిన్స్, రకరకాల ఫేస్ మాస్కులు ఎన్నెన్నో వాడుతూ ఉంటారు. అవి ఏం అక్కర్లా. మీరు పెర్ఫెక్ట్ యోగా చేసి ప్రాణాయామం చేయండి, ఏమీ అక్కర్లేకుండా హ్యాపీగా ఉంటారు. ఆక్సిజన్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అందుకు ఈ మోడ్రన్ ఎక్కడ చేస్తున్నారు? ఈ మోడ్రన్ అనేది జిమ్లు. ఆ జిమ్ ఏంటి? ఏసీ. మళ్ళీ ప్రకృతి సిద్ధంగా వచ్చింది కాదు. నీ బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ దాని టెంపరేచర్కి సంబంధం లేదు. అలాగే క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్. ఆయన పీల్చిన గాలి ఈయనలాగి, వీళ్ళిద్దరూ వదిలింది ఇంకొకళ్ళలాగి, ఈ జబ్బులన్నీ సరదాగా స్ప్రెడ్ చేసుకుని
బాడీ బిల్డింగు, లేకపోతే ఏ జంబా డ్యాన్స్లు గుంబా డ్యాన్స్లు ఏ వచ్చినాయి కదా ఈ మధ్యన ఏసీ రూముల్లో. వ్యాయామం అనేది ప్రకృతిలో చేయాలండి, ఏసీల్లో కాదు. అప్పుడు ఫలితం ఉంటుంది తప్పనిసరిగా. అలాగే ప్రకృతిని అబ్జర్వ్ చేయటం నేర్చుకోండి. మనం 9 దాకా పడుకుంటాం, పెందరడే పడుకోం. అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్, ఒక ఫోను, లేకపోతే ఐప్యాడ్లు అంటారు కదా, పొట్ట మీద పెట్టుకుని హ్యాపీగా ఇలా పడుకుని అలా అలా కొడుతూ ఉంటారు. అది ఎంత ప్రమాదం అంటే ఆ రేడియేషన్ వల్ల రేపొద్దున మీకు పిల్లలు పుట్టరు. ఇవాళ 170 మందిలో సంతానం ఏముంది, 1-2 కాదు. ఈ పిల్లలు పుట్టించే హాస్పిటల్స్ ఎక్కడో ఒకటి ఉండేది, ఇవాళ ఏ రోడ్డుకి వెళ్ళినా అయ్యా. కారణం ఏంటి? మన లివింగ్ హ్యాబిట్స్, ఫుడ్ హ్యాబిట్స్, ఈ గాడ్జెట్స్ వాడడం చాలా ప్రమాదం అన్నమాట. అది అవి వాడడం ఎంత తగ్గించుకుంటే అంత మంచిదండి. ఇంకెవరికైనా డౌట్లు ఉన్నాయమ్మా? ఎక్సలెంట్ సార్. చెప్పండి. ఏంటమ్మా? కామన్గా అందరం ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లం D3 విటమిన్ లోపం అండ్ B12 లోపం అంటున్నారు కదా, దీని ఎలా B12 లోపం వల్ల చెప్పమ్మా. సార్ D విటమిన్ లోపము B12 లోపం అంటున్నారు కదా, అవును. ఎలా కవర్ చేసుకోవాలి? అది సైన్స్లో అంటే మీకు డి విటమిన్ B12 అంటే తౌడమ్మ. బ్రౌన్ రైస్ తింటే కనుక B12 కొంత రివర్స్, సూర్యరశ్మిలో కొంత వస్తుంది. అది సూర్యరశ్మి అంటే ఏం చేస్తున్నారంటే నీరింట్లో నుంచోకూడదమ్మా, బాగా ఎండ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడే నుంచోవాలి. రోజు ఒక అరగంట నుంచి గంట నుంచి ఉంటే కనుక రికవరీ వస్తుంది. అలాగే ఆవు నెయ్యిలో ఉంది, పాల్లో ఉంది, ఫిష్లో ఉంది, బీట్రూట్లో ఉంది. ఏది? విటమిన్ డి. B12 అయితే తౌడు అంటాం కదా. మనం బ్రౌన్ రైస్ ఎందుకు తినమంటున్నాం? పూర్వం అవి తినేవాళ్ళు, ఇప్పుడు అవి తినటం మానేసాం కాబట్టి అందరిలో డెఫిషియన్సీ, ప్లస్ మనం తినే ఆహారంలో లేదు కాబట్టి అది ఎక్కువ అవుతుంది. అలాగే మామిడి కాయ ఉంటుంది కదమ్మా, జీడి, మనం తినేసి టెంక పాడేస్తాం కదా, దాని లోపల ఒక జీడి ఉంటుంది, పప్పు ఉంటుంది. ఆ పప్పు తింటే B12 అద్భుతంగా పెరుగుతుంది. అది మనం పని చేయదని పాడేస్తూ ఉంటాం. కానీ ట్రైబల్స్ దాన్ని వేరుకుని దాన్ని ముక్కలు కొట్టుకుని, ఆ ట్రైబల్ విలేజెస్లో ఒక ఆచారం ఉందమ్మా పూర్వం, మరి ఇప్పుడు ఉందో లేదో తెలియదు. ఎవరైతే ఎక్కువ మామిడి టెంకలు అడవిలోంచి ఏరు పట్టుకొస్తే వాడే లీడరు ఆ సంవత్సరం అంతా. దాన్ని బద్దలు కొట్టి ఆ పప్పు తీసి దాన్ని పౌడర్ చేసుకుని వర్షం పడగానే ఆ గంజి తాగేవారు. ఎందుకు అంటే ఆ గంజి తాగటం వల్ల కడుపులో ఉన్న నులి పురుగులు ఇవన్నీ చచ్చిపోయి డయేరియా, మలేరియా రాకుండా ఉంటాయి అనేది. అది ఆచారం కింద పెట్టారు అక్కడ, మెడిసిన్గా చెప్తే తినరని. ఎందుకంటే ఫారెస్ట్లో ఉన్నవాళ్ళు ఆ నిలవ నీళ్లు తాగడం, సరైన వాటర్ లేకపోవడం, దానివల్ల మలేరియా, డయేరియా వల్ల వేలాది మంది ట్రైబల్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ చనిపోతూ ఉంటారు. దాని నుంచి కొంతవరకు కాపాడడానికి ఆ సిస్టమ్ అనేది అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. ఆ మామిడి జీడి గంజి పెట్టుకుని తాగుతారు మళ్ళీ. అంటే ఒకటండి, ఏది పెరిగినా కూడా మీ ఫుడ్, మీ లివింగ్ హ్యాబిట్స్. మనం తెల్లవారుజామున 3:30 నుంచి 4:30-5 వరకు బ్రహ్మీ ముహూర్తం అని అన్నాం. ఎందుకు అన్నాము అంటే ఇక్కడ హిందూ ధర్మం గురించి మాట్లాడట్లా నేను. యూనివర్సల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్, కాస్మిక్ ఎనర్జీ అంటారు. మీ బాడీ, మా దగ్గర ఒకటి ఆల్ ఆర్గాన్స్ అని ఒక మందు ఉంటుందండి, తెల్లదాం 4ంటికి తాగమంటాం. ఎందుకు అంటే మీ బాడీలో ఆర్గాన్స్ అన్నీ హ్యాపీగా ఉండి ఏదైతే ప్రకృతి నుంచి వచ్చే ఒక శక్తి ఉందో ఆ శక్తిని తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉంటాయండి ఆ టైంలో. ప్లస్ మీరు తిన్న ఆహారం అంతా అరిగిపోయి బాడీ లైట్ అయిపోయి తేలిగ్గా ఉంటుంది. ఆ టైంలో మీరు ఏ మెడిసిన్ తీసుకున్నా కూడా, ఏ ధ్యానం చేసినా, ఒక చదువు చదివినా అద్భుతంగా మీకు డెవలప్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే లైఫ్ స్టైల్లో బతకడం కోసం నిద్రపోవాల్సిన రాత్రులు ఉద్యోగం చేస్తున్నాం, పడుకోవాల్సిన పగలేమో నిద్రపోతున్నాం. ఈ ఇన్బ్యాలెన్స్ అనేది ఫామ్ అవడం వల్ల అనేక రకాల వ్యాధులు వస్తున్నాయండి. ప్లస్ పురుగు మందులు, ఎరువులు కొట్టిన ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల కూడా మన బాడీ ఏదైతే ఆల్కలీన్లో ఉండాలో అది pH ఇన్బ్యాలెన్స్ వల్ల ఎస్టిక్ అయిపోతుందండి. ఆయుర్వేదంలో చెప్తారు ఏమనంటే ఏకభుక్తే మహాయోగి, రోజుకు ఒకసారి తిన్నవాడు యోగితోటి సమానం అండి. ద్విభుక్తే మహాభోగి, 2 సార్లు తిన్నవాడు అన్నీ అనుభవించగలడు, హ్యాపీగా ఉంటాడు. త్రిభుక్తే మహారోగి, 3 సార్లు తింటే మహారోగి అండి. మనం 4 సార్లు తింటున్నాం అంటే ఎంత రోగులమో మనం ఆలోచించుకోండి. 5 సార్లు తింటున్నాం, రాదండి. అందుచేత మన నాలిక
మన బ్రెయిన్, మన పొట్టే మన జబ్బులన్నిటికీ కారణమమ్మా. ఈ పొట్టకి సిగ్నల్ ఇచ్చేది ఏది? నాలుక నుంచి బ్రెయిన్కి ఎత్తుంది, బ్రెయిన్ మన పొట్టకి ఎత్తుంది. అది తిను. ఈ ఆహారం ఎప్పుడైతే మనం అతిగా తింటున్నామో ఈ టాక్సిన్స్ కింద ఫామ్ అయిపోయండి అన్ని ఆర్గాన్స్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. ఫస్ట్ ఆర్గాన్ ఏది అంటే లివర్ పక్కన ఉన్న ప్యాంక్రియాస్. లివర్ ఎంత ఉంటే ప్యాంక్రియాస్ దాని పక్కన ఎంత ఉంటుంది. ఆ రెండు ఎప్పుడైతే పోయినాయో షుగరు, క్యాపిటల్ ఆఫ్ షుగర్ ఇండియాకి హైదరాబాద్. అలాగా ఈ ఆహారం కనుక మీరు నియంత్రించుకోగలిగి, ఇప్పుడు ఓంకారం చేయండి అని కూడా నేను చెప్పను. హమ్మింగ్, ముందరకు బోర్లా పడుకుని చేతులు ఇలా పెట్టుకుని పడుకుని ఇలా చేస్తే ఒక 10 సెట్లు 10 కాడికి ఖాళీ ఉన్నప్పుడు అలా చేస్తూ ఉంటే ఆ వైబ్రేషన్, సౌండ్ వేవ్స్కి వైబ్రేషన్కి ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అనేది మళ్ళీ పనిచేయడం మొదలు పెడుతుందండి. అలాగే మన బాడీని డీటాక్స్ చేసుకోవడం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. పూర్వకాలం శుభ్రంగా వర్షాకాలం వెళ్ళి శీతాకాలం వచ్చే ముందర ఆముదం ఇచ్చేవారు. ఆముదం ఇచ్చి స్టమక్ క్లీన్ చేసి చక్కగా పాత చింతపండు, బెల్లం, మిరియాలు వేసి ఒక గ్లాసు చారు తాగించేవారు. ఎప్పుడైతే మీ స్టమక్లో అన్నీ క్లీన్ అయిపోయినాయో వాతావరణం అప్పటిదాకా ఒకలే ఉందండి, ఒకేసారి చల్లబడుతుంది. చల్లబడడం వల్ల మనిషిలో కఫం పెరిగిపోయి బాడీ స్లో అయిపోతుంది, బద్ధకం వచ్చేస్తుంది. ఆ బద్ధకం నుంచి బయటికి రావాలి అంటే ఏం చేయాలంటే ఆకలి బాగా అవ్వాలి, డైజెషన్ సిస్టమ్ కూడా స్లో అయిపోవాలి. మళ్ళీ ఆ డైజెషన్ సిస్టాన్ని న్యాచురల్గా తీసుకొస్తేనే మీరు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. అందుకేం చేసేవారంటే స్టమక్ క్లీన్ చేసి ఆ మిరియాల చారు ఇచ్చేవారు, పాత చింతపండు వేసి. ఒక గంటలో మళ్ళీ పెట్టని ఏది పెట్టినా తినేయడమే. ఆ విధంగా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆరోగ్యం అనేది పెర్ఫెక్ట్గా ఉంటుందండి. మనం ఏం చేసాం, మన కారుని శుభ్రంగా ఉంచుకుంటాం, ఆయిలింగ్ చేస్తాం, బండికి చేస్తాం, ఇంటికి సున్నం వేస్తాం, అన్నీ వేస్తాం. మన పొట్టను మట్టి క్లీన్ చేయం, ఎన్ని సంవత్సరాలైనా అలాగే దాచుకుంటాం. అందుకే పెద్ద పొట్ట రావడం, లేకపోతే అనేక జబ్బులు రావడం. ఆ విషయాలు ఏమవుతాయండి, పొట్టలో నిలబడి అన్ని ఆర్గాన్స్కి వెళ్తాయి, ఆటోమేటిక్గా జబ్బులు. మనం సంపాదించేస్తున్నాం అనుకుని ఏం చేస్తున్నాం, ఇవన్నీ పట్టుకెళ్ళి హాస్పిటల్ ఎత్తాం. హాస్పిటల్లో ఇస్తే డబ్బుతోటి జబ్బు తగ్గించుకోగలరు, కానీ ఆ బాధను తగ్గించుకోలేరు కదా. మీరు కోట్లు ఖర్చు పెట్టినా బాధ అనేది పోదు, ఆ బాధను అనుభవించవలసింది. అటువంటి బాధ రాకుండా ఉండాలి అంటే ఒక నియమం ఉండాలి. టైంకి పడుకోవడం, నిద్ర అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అందులో పిల్లలు కనీసం 12 గంటలు పడుకుంటే వాళ్ళ గ్రోత్, ఎముకలు కానీ, శరీరం కానీ, బ్రెయిన్ కానీ అనేది ఎవరినైనా పడుకొని ఇస్తున్నారు. ఒక 50 మంది పిల్లలు ఉన్నారు క్లాసులో, అందరికి ఫస్ట్ క్లాస్ రావాలి, ఎలా వస్తుందండి? ఒక్కడికే వస్తుంది. పడుకొని ఇవ్వట్లేదా? మళ్ళీ ఆడనిస్తున్నారా? ఆడనిస్తే అలసిపోయి వచ్చి పడుకుంటాడు, ఆడనే ఇవ్వట్లేదు. ఆడికి చదువు అంటారు, పుస్తకాలు అంటారు, ట్యూషన్ అంటారు. ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఆడుకున్నాడో పిల్లడు, ఆక్సిజన్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల బ్రెయిన్కి ఓన్లీ ఫుడ్ ఆక్సిజన్ అండి. వాడు బ్రెయిన్ ఎప్పుడు షార్ప్గా ఉంటుంది. తెల్లవారుజామున లేపించి ఒక అరగంట చదివించండి, మీరు 10 గంటలు చదివించినంత చదువుతాడు. అది మనం ఒప్పుకోవట్లా. టైం వేస్ట్. ఏం టైం వేస్ట్? ఆడి జీవితమే వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఇంకా ఆడికి టైమే లేదు. ఆడు ఏం చేస్తున్నాడో ఆడికి తెలియదు. ఆడి మీద మనం రుద్దుతాం మన టేస్ట్లన్నీ. నువ్వు నీ ఇష్టం బతుకు. మా అబ్బాయి బీఎస్సీ ఫెయిల్ అయిపోతే నేను నవ్వాను, మా ఆవిడ ఏడుతో కూర్చుంది. అదేంటంటే ఆడు ఆటలాడుకుంటున్నాడు కదా, ఆడుకుని ఆడే పూజ చేశాడు. ఎంబీఏ చదువుతాను అన్నాడు. నా దగ్గర రూపాయి లేదు, నేను డొనేషన్ కట్టను, నువ్వు పాస్ అయ్యి చదివితే చదవను. నెల కష్టపడ్డాడు, సీట్ వచ్చేసింది, చదివాడు, మెరిట్. ఆడు వితిన్ 5 lakhs ప్యాకేజీలో జాయిన్ అయ్యి వితిన్ 2 yearsలో 96 lakhs ప్యాకేజీకి వెళ్ళాడు. ఎప్పుడు ఆడిని అసలు చదువని కానీ ఆడుకోమంటాం తప్ప చదవమని ఎప్పుడు చెప్పు. అలా కాదమ్మా, ఎవరైనా సరే ఎక్కువగా శ్వాస తీసుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. బ్రెయిన్ పెర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తుంది. అప్పుడు ఆడుకోవటంలో ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి ఓటమి గెలుపు అనేది నేర్చుకుంటారు. ఇప్పుడు పిల్లలేమో అప్పుడేంటమ్మా 4, 5, 6, 10 మంది ఉండేవారు, పట్టించుకునేవారు కాదు. వాళ్ళకి ఇండివిజువల్గా బతకడం అనేది అలవాటు ఉండేది. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళకి అంటాం, వాళ్ళకి ప్యాంపరింగ్. ఆడికి రొంపడితే భయం, ఆడికి జ్వరం వస్తే భయం, ఆడి ఇంటికి వెళ్ళి టైంకి రాకపోతే భయం. ఓవర్ ప్రొటెక్టివ్ అయిపోయామ్మా. ఇప్పుడు ఇందాక ఒక మాట చెప్తున్నానండి నేను, పాకిడప్పుడు కింద అన్ని నోట్లో పెట్టుకుంటారని. అది భగవంతుడిచ్చిన వరం అమ్మ. 1 సంవత్సరం నుంచి 2 సంవత్సరాల దాకా పిల్లలు దొరికినవి అన్ని నోట్లో పెడతారు. ఎందుకు అంటే ఆ రకరకాల కల్మషం ఉన్నాయి నోట్లో పెట్టడం వల్ల దాని యాంటీబాడీస్ మీ బాడీలో ఆ టైంలోనే తయారవుతాయి, ఆ తర్వాత ఇంక తయారవు. 3rd year దాటితే తయారవు అమ్మ. భగవంతుడి సృష్టి ఎంత గొప్పదో చూడండి. మనల్ని మట్టిలో నడవద్దన్నారు,
అమెరికాలో ఇప్పుడు బూట్లు ఇప్పేసి మట్టిలో ఉన్నాడు. మనల్ని గుంజీలు తీస్తే ఇవాళ కొట్టండి మన దరిద్రపు గవర్నమెంట్ రూల్ పెట్టింది. బెత్తం పెట్టి తంతే తప్పు అంటుంది. అలా ఎలా బాగుపడతాడు? ఆ చెవులు పట్టుకుని గుంజీలు తీస్తే అమ్మ ఈ చెవు నుంచి బ్రెయిన్కి కనెక్షన్ ఉంటుంది. ఫెయిల్ అయ్యే స్టూడెంట్ కూడా పాస్ అయిపోతాడు. మీరు రోజు ఒక 20 గుంజీలు తీయించండి అంతే, ఆడు గ్యారంటీగా పాస్ అయిపోతాడు. అలాగే ఈ గుంజి తీయటం వల్ల ఏమవుతుందంటేనమ్మా మన బాడీలో ధాతువులు అనేవి తగ్గిపోవడం వల్ల మనం ముసలితనం వస్తుంది. ఆ గుంజీలు డైలీ చేస్తే మనం చెవులు పట్టుకుని ఈ థైబోను షిన్ బోన్ అనేది హయ్యెస్ట్ ధాతువులను పుట్టించే పార్ట్ మన బాడీలో. ఆ ధాతువులు పుట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీ స్కిన్ కానీ మీ బాడీ కానీ రిజునేట్ అవుతుంది. అవి మీకు తొందరగా ముసలితనం రాదు. చనిపోవడం ఎప్పుడైనా తప్పదండి, కానీ ఆరోగ్యంగా చనిపోతే గొడవ లేదు. తీసుకుని చావకుండా అలా ఉండాలి అంటే యోగశాస్త్రంలోని యోగులు అదే చెప్తారు. మా గురువుగారు ఒకసారి నాకేదో పంటిపోటు వస్తే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళా. ఆయన యాంటీబయాటిక్ రాశాడు. 4 రోజులు వేసుకున్నా. 5వ రోజున వెళ్తే జూనియర్ ఆయన భార్యాభర్త మత్తు ఇచ్చి పన్ను పట్టుకున్నప్పుడల్లా నేను నొప్పి అంటున్నా. అదేంటి సార్ హైయెస్ట్ ఇచ్చాను ఇంకా నొప్పేంటి సార్, మళ్ళీ యాంటీబయాటిక్ ఇస్తాను ఇంకో వారం అంటారండి. బయటకు వచ్చాను. అంటే యోగులకి శిష్యులకి ఉన్న రిలేషన్ కోసం ఇది చెప్తున్నానమ్మా. ఇది అబద్ధం కాదు, కట్టుకథ కాదు. ఆయన ఫోన్ చేశారు కలకత్తా నుంచి, कैसा है राजू అని. ठीक हूँ बाबा అన్న. क्या ठीक है? दांत का दर्द है तो दूसरा डॉक्टर नहीं है, उसी रास्ते पे सीधा जाओ, वहाँ ये डॉक्टर है, दांत निकालो, मत खाओ యాంటీబయాటిక్. కలకత్తా నుంచి చెప్పారు ఆయన ఫోన్ చేసి. ఎలా తెలుస్తుందండి వాళ్ళకి? ఆ రిలేషన్ అనమాట, అదే వైబ్రేషన్. ఇవాళ టెలిఫోన్లు కానీ ఇంకోట్లు కానీ ఏవి ఉన్నాయో ఆ యోగులు ఋషులు వాళ్ళ జ్ఞాననేత్రంతో చూడగలరు. అప్పుడు అన్నారు, శరీరం అంటే మందిరం లాంటిది, ఆత్మ విగ్రహం. నీ శరీరాన్ని గట్టిగా ఉంచుకుంటేనే నువ్వు ఆత్మ సాధన చేయగలవు. నీ శరీరం జబ్బు పడిపోయి నీరసపడిపోతే నువ్వు ఏ సాధన చేయలేవు. శరీరాన్ని ఎప్పుడు పాడు చేసుకోవద్దు. డైలీ వ్యాయామం చెయ్యి, ప్రాణాయామం చెయ్యి, గట్టిగా ఉంటుంది. ఆ పాడైపోయిన శరీరంలో బంగారు విగ్రహం ఉన్నా ఉపయోగం లేదు. అంటే గుడి కింద పోల్చారండి. పాడైపోయిన గుడిలో బంగారు విగ్రహం ఉన్నా ఉపయోగం లేదు. అందంగా గుడిలో మట్టి విగ్రహం ఉన్నా జనం చూడటానికి వస్తారు. నీ ఆత్మ కూడా అంతే. నువ్వు ఎప్పుడైతే బాగా హెల్దీగా ఉండి ఆత్మ సాధన చేయగలవో అప్పుడు నీకు అన్నీ దొరుకుతాయి. అంచేత నీ శరీరాన్ని గట్టిగా ఉంచుకో, ఎప్పుడు యాంటీబయాటిక్స్ తినకో. అది రిలేషన్ అండి గురువు శిష్యుల మధ్య. అటువంటి గురువులు అంటే పూర్వజన్మ సుకృతంలో దొరుకుతారు. నాకు ఇప్పుడు 72 ఏళ్ళు వచ్చినా మా గురువులు ఒకే ఒక్క ఆయన బతుకున్నారు, బివి రామారావు గారని. మా విలేజ్కి వెళ్ళినప్పుడల్లా నాకు టీచింగ్ చేసిన గురువులు అందరూ ఎవరైతే నన్ను తన్నారు, అప్పట్లో మామూలుగా కొట్టేవారు కాదు. ఇప్పుడంటే ఊరికే కొడితే పోలీస్ కేసు అంటున్నారు, ఇవన్నీ అంటున్నారు. అప్పుడు కొడితే రక్తాలు వచ్చేసి అలా కొట్టేవారు. అయినా సరే నేను పండగకి కానీ ఇంకోటి కానీ మా విలేజ్కి వెళ్తే ఆ గురువులందరికీ నమస్కారం చేసుకుని వచ్చేవాడిని. అంటే ఆ రుణం మనం తీర్చుకునేది కాదు, ఆ రుణం తీరిపోతుంది. ఏదో దండం పెడితే తీరిపోతుందని కాదు, వాళ్ళ దీవెనల కోసం వెళ్ళిపోండి. మొన్న సంక్రాంతికి ఆయన పిలిచి సన్మానం కూడా చేశాను. అక్కడ ఒకే ఒక్క ఆయన ఉన్నారు నేను చదువుకున్న వాళ్ళు, అందరూ కాలం చేశారు. చేత ఆ గురువు అంటే తల్లి బిడ్డ కంటే ఎక్కువ అవినాభావ సంబంధం గురువుకి శిష్యులకి మధ్యన. గురువు ఎవరిని ఎక్కువ తిడుతున్నారో వాళ్ళంటే ఎక్కువ ప్రేమ ఉందని అర్థం చేసుకోండి. అస్తమానం నన్నే తిడుతున్నారు క్లాసులో అని అనుకోవద్దు. మీరంటే అభిమానం కాబట్టి మిమ్మల్ని తిడుతున్నాను అస్తమానం. ఎందుకు? మీరు బాగుపడాలి. ఆ జస్ట్ ఆ రిలేషన్ మీరు అర్థం చేసుకుంటే ఎప్పుడు మీరు బాధపడరు, బ్రహ్మాండంగా చదువుకుంటారు, ముందరికి వెళ్తారు. కానీ బానిసలా వద్దు, మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఇండివిజువల్గా బతకడం నేర్చుకోండి. తల్లిదండ్రులు కూలి పని చేసి డబ్బులు ఇచ్చి మిమ్మల్ని ఇక్కడ చదివిస్తున్నారు. మీరు ఫోన్లు, మోటార్ సైకిళ్ళు అన్నీ. ఒక అబ్బాయి ఫోన్ చేశాడు, సార్ నాకు సొరయాసిస్ సార్, మందేమండి అన్నాడు. 5,000 అవుతున్నాయి అన్న. సార్ నేను పేదవాడిని సార్, ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది సార్. మీ అమ్మ నాన్న ఏం చేస్తున్నారు? నాన్న లేడు సార్, అమ్మ కూలి పనికి వెళ్తాను. దున్నపోతులేక ఇంట్లో కూర్చుని కూలి పనికి అమ్మ వెళ్ళి డబ్బులు పట్టుకొస్తే తినడానికి సిగ్గులేదురా నీకు? నువ్వు కూడా వెళ్ళి కూలి పని చేయి. చేయవలసిన పనులు చాలా ఉన్నాయి, చదువుకుంటే ఇంట్లో కూర్చోవాలని లేదు. మీ పేటలో 10 మంది పిల్లల్ని కేకేసి చదువు చెప్పు, అందరూ నేను గౌరవిస్తారు. అలాగా ఈ సమాజంలో మీరు చేయవలసిన ఎన్నో పనులు ఉన్నాయి. చదివితే ఉద్యోగమే చేయాలి, గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇస్తున్నాను గవర్నమెంట్ని తిట్టడం, అదొకటి లోకువ అందరూ. అంతే తప్ప నేను ఇక్కడ ఏం చేయాలి, నేను చేయవలసిన పనులు ఏమున్నాయని ఇండివిజువాలిటీ లేదమ్మా. ఆ ఇండివిజువాలిటీ అనేది డెవలప్ చేయాలి. వాడు మొన్నాడే కోతకి వెళ్ళాడు అమ్మతోటి,
4 రోజులు పనిచేసి రోజు 500 వచ్చింది సార్, 2000 పంపుతుందని మందు పంపండి అన్నాడు. చాలా ఎంత ఆనందపడ్డానంటే నేను. తిట్టినందుకు ఆడి కోపం వచ్చింది ముందర, తర్వాత దాన్ని ఎంజాయ్ చేసేటాడు. మందు పంపితే అమ్మ వాళ్ళు పరివర్తన వల్ల ఏంటో తెలియదు, ఒళ్ళంతా ఇడిపోయిన సొరయాసిస్ ఒక్క నెలలో తగ్గిపోయింది. ఒక్క నెల. 2వ డోసు ఇవ్వలేదు ఆడికి అసలు. సెకండ్ మంత్లో నన్ను చూడటానికి వచ్చాడు. సార్ నేనంటే నేను నమ్మలేదు, అదేంట్రా ఆ ఫోటోలో అలా ఉంది, ఎలా తగ్గిపోయిందంటే ఏమో సార్, ఎందుకంటే ఆడి మానసికమైన పరివర్తన వచ్చింది వాళ్ళు. మా అమ్మని కష్టపెట్టకూడదు, నేను కూడా కష్టపడలేదు, వయసు ఉంది నాకు, మా అమ్మని ఎందుకు కష్టపెడుతున్నాను నేను కూడా నా ఆహారం నేను సంపాదించుకోవాలనే జ్ఞానం వచ్చింది వాడికి. అలా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏదో ఒకటి చేయొచ్చమ్మా. ఖాళీగా కూర్చోవాలి, డిగ్రీ అయిపోయింది గవర్నమెంట్ ఇస్తుందో లేకపోతే ఎవడేస్తాడు చూడొద్దు. మీరే ముందరికి వెళ్ళాలి, మీ ఓన్గా మీరు ఏదో ఒకటి చేసుకోవాలి. చేసుకుంటేనే మీరు సమాజంలో ఫైట్ చేయగలరు, బతకగలరు. ఇండివిజువల్గా ఐడియల్గా ఎప్పుడు కూర్చోవద్దు ఇంట్లో, సోమరిపోతు అంటాం తెలుగులో, అలా కూర్చోవద్దు. అలాగే తల్లిదండ్రుల కష్టాన్ని అర్థం చేసుకోండి. వాళ్ళు మిమ్మల్ని చదివించడానికి, మిమ్మల్ని పెంచడానికి ఎంత కష్టపడ్డారో అర్థం చేసుకోండి. వాళ్ళకి ముసలితనంలో సాయం చేయండి. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఓల్డేజ్ హోమ్స్ వచ్చినాయి, అంతకంటే దరిద్రం ఈ భూమి మీద ఇంకోటి లేదు. ఓల్డేజ్ హోమ్ వంక పెట్టుకుని వయసు అయిపోయిన తల్లిదండ్రులను అక్కడ పాడేస్తున్నారు. ఇంకా వాళ్ళు ఎప్పుడు చచ్చిపోయారో తెలియదు, ఎప్పుడున్నారో తెలియదు. అక్కడ కొంత తల్లిదండ్రులు తప్పు కూడా ఉంది. ఎలాగంటే ప్రతి ఒక్కరు చదివేయాలి, అమెరికా వెళ్ళాలి, డాలర్లు సంపాదించేయాలి. అక్కడికి వెళ్ళాక ఏ బరువు బాధ్యత లేదు, శుభ్రంగా తింటున్నాడు, తిరుగుతున్నాడు, ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాడు. ఇక్కడ రమ్మంటే ఎందుకు వస్తాడు? ఎంతోమంది కోటీశ్వర్లు, అపర కోటీశ్వర్లు తల్లిదండ్రులు అనాథల్లే బతుకుతున్నారు ఇవాళ, పిల్లలు ఉండి కూడా లేని వాళ్ళే. కారణం ఆ డబ్బు వెనకాల పడి వాళ్ళని అమెరికా పంపటం, ఇంకోసారి పంపటం, ఏదో చేయడం. ఈ ఓల్డేజ్ హోమ్లు వచ్చాక 5 స్టార్ ఓల్డేజ్ హోమ్లు, డాక్టర్ ఉంటాడు, ఏసీ ఉంది, అన్నీ ఉంటాయి, కావాల్సిన ఫుడ్ పెడతారు. ఆ ప్రేమ వస్తుందా? రాదు. డాల్మియా సిమెంట్స్ అని ఉంది, 300 కోట్లు వైట్ ఉండేది. సుబ్బరాజు గారు ఆయన పేరు. ఆయన మా పొలం వచ్చారు ఒక రోజుని. సుబ్రహ్మణ్యం రాజు గారు సుబ్బరాజు తెలుసా? పొలం వస్తే ఆయన భార్య నా భార్య ఒకే ఊరు. నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు ఏంటంటే నువ్వు ఎందుకు వచ్చావని వాళ్ళిద్దరు కాళ్ళు చెప్పుకుంటున్నారు. సీతాఫలం తోట ఉంది, పెద్ద పెద్ద కాయలు, చెట్టుని ముగ్గుని 2 కాయలు కోసుకొచ్చి వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టా. ఆయన బోర్మని ఏడ్చాడు. నాకు కంగారు వచ్చింది, ఇదేంటి పండితే ఎడుతాడు ఏంటి అని. అప్పుడు అన్నాడు, 3 పిల్లలండి నాకు, 3 అమెరికాలో ఉన్నారు, పిల్లలంటే ప్రాణం, సీతాఫలం అంటే నా భార్యకు విపరీతమైన ఇష్టం, అది మీరు పట్టుకొచ్చి ఇస్తే నా కొడుకు జ్ఞాపకం వచ్చి ఏడుస్తున్నాను అన్నాడు. నేను 300 కోట్లు బయట ఉందమ్మా ఇప్పుడు, 20 years బ్యాక్. ఏం చేస్తుందా డబ్బు ఆయనకి? ఆ ప్రేమను ఇవ్వగలిగింది. నా కూతురు MSc కంప్యూటర్ సైన్స్, ఉద్యోగం చేస్తానంటే నువ్వు ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయిన మన్నాడు నా ఇంటికి రావద్దాను. పిల్లల్ని కను, పిల్లల్ని పెంచు, ప్రేమగా పెంచు. ఆ ముద్దు ముచ్చట, నువ్వు కోట్లు సంపాదించినా అది రాదు మళ్ళీ నీకు. వాళ్ళకి 10th అయ్యాక నీ ఇష్టం, ఏ జాబ్ చేసుకుంటావు చేసుకో. డబ్బు వెనకాల పడి మొగుడు బెళ్ళం సంపాదించేయాలి, పక్క ఉంటాడు కారు కొంటే నేను కొనాలి, ఇల్లు కడితే నేను కట్టాలి. లేట్ మ్యారేజ్లు, 30లో 31, 32 వచ్చాక పెళ్ళిళ్ళు, లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వాలి. ఏంటి సెటిల్ అవ్వటం? మా పెళ్ళైనప్పుడు మా నాన్నగారు, నాన్న నా పెళ్ళని తీసుకుని సినిమాకి వెళ్తాను, ఒక 5 రూపాయలు ఉండని వెళ్ళేవాళ్ళు. అలా అడుక్కోండి అంతే తప్ప ఏంటి సెటిల్ అవ్వడం? సెటిల్ అవ్వడానికి అర్థమేముంది? 30 వచ్చాక పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు, ఎవరం 16, 18లో వస్తుంది, అప్పుడు ముసలోళ్ళు అయిపోతున్నారు. ఓ షుగరో, ఒక కొలెస్ట్రాలో, ఒక థైరాయిడ్, 2, 3 ఉన్నాయి, నెత్తి మీద ఎంటికలైనా ఉండలేదు. అప్పుడు పెళ్ళి, ఇద్దరు ఉద్యోగం చేయాలి. ఆడు అటు తిరిగి పడుకుంటాడు, ఈవిడ ఇటు తిరిగి పడుకుంటుంది. పిల్లలు ఎలా పడతారు? పుట్టరు కదా. ఆ పుట్టినోళ్ళు ఎవరు పుడతారు? ఓటోళ్ళు పుడతారు, ఎందుకు పని చేయనట్టు. దేశానికి మంచి గట్టి జనరేషన్ ఇవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? 2022లో పెళ్లి చేసుకోవాలి. పెళ్లి చేసుకున్నాక చదువుకోండి, బోల్డ్ మంది చదువుకున్నారు. అలా మాకు ఒక్క క్లాస్ అయిపోదు, నెలకు క్లాస్ చెప్పేది. మీరు సుబ్రహ్మణ్య రాజు సార్ క్లాస్ కూడా వినలేదు, అసలు ఎక్సలెంట్ స్పీకర్ సార్, మంచి. నాకు ఓకేనమ్మా. కూడా వేస్ట్ కాలేదు సార్, ఒక్క అక్షరం కూడా వృధా కాదు. ఫస్ట్ టైం స్టార్టింగ్ నుంచి సార్ రెగ్యులర్గా వచ్చి ఏదమ్మా రెగ్యులర్గా మా కాలేజ్లో కొంచెం మోటివేషన్ తప్పనిసరిగా వస్తున్నాం. ఆయన మంచి చాలా యాంగ్జైటీలో ఉన్నారు, మీకు కూడా ఉండాలి, నేను చాలా నేర్చుకోవాలి. నాగేష్ ఇంట్రడక్షన్ కంటే స్పీచ్ ఎక్కువ ఇచ్చింది సార్. అదే మీ గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేయమంటే ఆయన గురించి చేసినారు. ఇంకెవరైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయమ్మా? పోయే టైం అయింది సార్ వాళ్ళు.
నమస్కారం. చాలా అద్భుతంగా మీ ప్రసంగం కొనసాగింది సార్. నిజానికి మా ఈ కాన్ఫరెన్స్ యొక్క టైటిల్లోనే ప్రాచీన తత్వం అని పెట్టుకున్నాము. సో ప్రాచీన తత్వ కాన్ఫరెన్స్కి ప్రాచీన విధానంలో ఒక కథలాగా అనుభవాలకు సంబంధించినటువంటి ఉదాహరణలు విజ్ఞానాన్ని మాకు అందించారు. ఎక్కువ మరీ తెలివి ఎక్కువ వెళ్ళిపోతున్నానేమో. సార్, మీరు చెప్పినటువంటి చాలా విషయాలు మాకు ఒక జ్ఞానోదయాన్ని కలిగించేలాగా ఉన్నాయి. నిజానికి చాలామందికి మీరు చెప్తున్నటువంటి విషయాలు తెలుసు, కానీ మోటివేషన్ అనేది అంటే వన్ ఆఫ్ మై టీచర్స్ చెప్పినట్టుగా మోటివేషన్ అనేది ఇట్స్ లైక్ ఎవ్రీడే బాత్. సో మీరు చెప్తున్నటువంటి విషయాలు మాకు ఈరోజు మమ్మల్ని రిఫ్రెష్ చేసినట్లాగా అనిపించినాయి. సో మన ఇండిజినస్ సైంటిఫిక్ మెడిసినల్ నాలెడ్జ్ ఎంత ఉంది, దాని ప్రాధాన్యత ఏంటి అనేది మాకు చాలా చక్కగా వివరించారు. ఈ సందర్భంగా నేను మీరు చెప్పినటువంటి విషయాల నుండి నేను ఒక 2-3 విషయాలు మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను సార్. నెంబర్ 1, మీ చైల్డ్హుడ్లో మీరు ఏదైతే ప్రశ్నించడం అనేది ఫేస్ చేశారో, సో ఇప్పుడున్నటువంటి జనరేషన్స్లో ఆ సైంటిఫిక్ టెంపర్ అనేది, క్వశ్చనింగ్ అనేది తగ్గిపోయింది. ఎందుకనంటే ఏది సర్వైవ్ కావాలన్నా కానీ ఆ క్రిటిసిజం కానీ ఆ క్వశ్చనింగ్ కానీ చాలా ముఖ్యము. నేను ఎక్కడో స్టేజెస్ పైన విన్నాను, ప్రశ్నతోడ బుట్టు పరిణతి జ్ఞానంబు, ప్రశ్నతోడ బుట్టు ప్రాభవంబు, ప్రశ్న లేని జగతి ప్రశ్నార్థకంబురా అని చెప్పేసి అన్నారు. సో ప్రశ్నించడం అనేది లేకపోతే దెర్ ఈజ్ నో స్కోప్ ఫర్ సైన్స్ అండ్ రీసెర్చ్. సో రెండో విషయం వచ్చేసి మన ఏన్షియంట్ నాలెడ్జ్ ఎంత ఉండింది. నలంద తక్షశిల యూనివర్సిటీస్ మామూలుగా విన్నాము, చాలా ధ్వంసం చేశారు, మన నాలెడ్జ్ని అంతా నాశనం చేసేసారు, అది ఇది అని చెప్పేసి. కానీ మీరు కొన్ని నెలల పాటు అవి ఇలా కాలిపోయినాయి అని చెప్తా ఉంటే నిజంగా నాకు చెలించిపోయాను సార్. ఇంత నాలెడ్జ్ని మనం లాస్ అయ్యామని చెప్పేసి. దాని తర్వాత మీరు చెప్పినటువంటి అనేక విషయాలు, కాయా ట్రీట్మెంట్ కానీ, తర్వాత మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ యొక్క పాదరసం సంబంధించినటువంటి విషయాలు కానీ, చిన్న చిన్న రెమెడీస్ మనకి ఎలా ఉపయోగపడతాయి అనేటువంటి చెప్పినటువంటి విషయాలు కానీ, సో ఇంత అపారమైన జ్ఞానాన్ని ముందుకు నడిపించే వాళ్ళు ఇప్పుడున్నటువంటి యంగ్ జనరేషన్లో చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారేమో అని అనిపిస్తుంది. సో ఖచ్చితంగా మీ నుండి మేము దాన్ని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని మేము దాన్ని కొనసాగిస్తాం సార్. ద నెక్స్ట్, మేము అంటే మా మేడము చాలా ప్యాషనేటెడ్ సార్ ఈ సబ్జెక్ట్స్లో. మీరు ఆ ఎంట్రన్స్లో ఉన్నటువంటి ఆ వెల్కమ్ నోటీస్ చూస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది. సో అంటే ఎంత డీప్ మీనింగ్ మేడం అక్కడ ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు అని అంటే సోల్ ఆఫ్ దిస్ కాన్ఫరెన్స్ అనేది అక్కడ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం జరిగింది. సో దాంట్లో నేను చాలా అర్థం చేసుకున్న విషయాల్లో నుండి నాకు అనిపించినటువంటి పర్సనల్ ఒపీనియన్స్ ఏంటి అని అంటే, అది కూడా నేను మీ లెక్చర్ విన్న తర్వాత నాకు అనిపించింది సార్. ఎస్ సార్, ప్రాచీన తత్వం అనేది గత జ్ఞాపకం కాదు, భవిష్యత్ మార్గదర్శకం అని చెప్పేసి చాలా బ్యూటిఫుల్ లైన్స్ అనేది ఉన్నవి. అలాగే అక్కడ రీవిజిటింగ్ అండ్ రీఇమాజినేటింగ్ అని చెప్పేసి ఆఫ్ అవర్ ఏన్షియంట్ నాలెడ్జ్ అని చెప్పేసి మేడం చాలా గ్రేట్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు. అండ్ మై పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఈజ్ దెర్ ఈజ్ అ స్మాల్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ రిఫైనింగ్ ఆల్సో సార్, బికాస్ మానవ పరిణామం అనేది అజ్ఞానం నుండి విజ్ఞానం వైపు కొనసాగింది. ఆ కొనసాగుతున్నటువంటి క్రమంలో ఇక్కడ డార్విన్ థియరీలోకి వెళ్దాం. మనం తప్పపట్టదు. డార్విన్ థియరీలో కోతి నుంచి మనిషి వచ్చాడు, ఓకే ఒప్పుకుంటాను. మరి కోతులు ఎందుకున్నాడు? ఈ వాటికన్నీ మనుషులు అయిపోయాడు అంత. ఎప్పుడైనా ఆలోచించారు ఎవరైనా? నేను రైటా రాంగ్ అనేది తర్వాత చూద్దాం. నన్ను బయోడైవర్సిటీ కాన్ఫరెన్స్ మన కాప్ లెవెల్ జరిగింది కదా 2012 అనుకుంటా. అప్పుడు ఒక ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ నా గురించి రిక్వెస్ట్ సంథింగ్ రాస్తే వాళ్ళు ఇన్విటేషన్ పంపించారు. 19 days నేను అటెండ్ అయ్యాను అబ్జర్వర్లో. అక్కడ గ్రూప్ డిస్కషన్స్లో ఇదే మాట్లాడితే వాళ్ళు అందరూ నన్ను కొట్టడానికి వచ్చాను. ఆఫ్టర్ నువ్వు ఒక ట్రెడిషనల్ హీరో, నువ్వు ఆడి గురించి ఏమన్నా మీరు మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి నేను మాట్లాడుతున్నాను. మనం అసలు హ్యూమన్ అనేది భూమి మీద కాదు, ఎలియన్స్ మనం ఎక్కడి నుంచో పట్టుకొచ్చి ఇక్కడ పాడేశారు మనం. లేదా కోతి నుంచి మనిషి రాలేదా, చాలా తప్పు. కోతి నుంచి మనిషి వస్తే కోతులు ఎందుకు ఉన్నాయని అడిగింది. అలాగే డక్ బిల్ అని ఒక యానిమల్ ఉంది, 2 lakhs years బ్యాక్ దాని ఫాజిల్స్ దొరికింది.
ఇప్పుడు ఏ సైజ్ ఉందో ఏ రూపంలో ఉందో అదే రూపంలో అప్పుడు కూడా ఉంది. మరి అటువంటిప్పుడు 2 lakhs ఇయర్స్లో అది ఎంత ఎవల్యూషన్ ఏదో అంటారు కదా, మార్పు చెందాలి కదా, మార్పు వేసి చెందలేదు. డార్విన్ థియరీ కరెక్ట్ అయింది. అలాగే మనం అంటే ఇక్కడ నేను రైట్ అని చెప్పట్లేదు, మనం ఇలా క్రిటిసిజం అని అందుకే చెప్పాను నేను. తర్కశాస్త్రం అని చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అది నేర్చుకుంటే మనకి అద్భుతమైన నాలెడ్జ్ వస్తుంది. ఆ తర్కశాస్త్రం నేర్చుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే ఈ విధంగా ఆలోచించగలరు. ఆయన చెప్పారు క్వశ్చనింగ్ లేదని, అని క్వశ్చన్ చేయాలి. స్టూడెంట్స్ క్వశ్చన్ చేయకపోతే ఇంకా మీరు నేర్చుకునేది ఏమన్నా, గురుగారు చెప్పిందే రైట్ అనుకుంటే అదే రైట్ అనుకుంటారు. బాగా నేను మార్షల్ ఆర్ట్స్ గురించి చెప్పాను కదా, అందులో బ్రూస్ లీ అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది. ఆయన మాట చెప్తాడు, గురువు దారి మాత్రమే చూపించాడు కానీ నీ దారి నువ్వు కనుక్కోండి. గురువు చెప్పించిన దారి గురువుది, అది మీరు కాపీ చేసినట్టు మీది అవ్వదు. మీ దారి మీరు కనుక్కుంటే ఆ శక్తి మీలోంచి బయటకు వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని మీరు ఎంజాయ్ చేయగలరు. ఆ శక్తిని మీరు అర్థం చేసుకోగలరు. మీలో ఉన్న ఆ కెపాసిటీ బయటకు వస్తుంది. ఓకే సార్, మై స్మాల్ రిక్వెస్ట్ సార్, ఏంటి అంటే మన నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ అనేది డెవలప్ అవుతూ వచ్చినటువంటి క్రమంలో మన యాన్సిస్టర్స్ చాలా జ్ఞానాన్ని మనకి అందించారు. ఆ క్రమంలో ఏమైపోయింది అని అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డిస్ట్రక్షన్స్ అండ్ డిస్టర్బెన్సెస్ కొంత మిళితమైన ఉన్నటువంటి విజ్ఞానాన్ని మనము కొనసాగిస్తూ వస్తున్నటువంటి క్రమంలో ఏవి నిజము, ఏవి సైన్స్, ఏవి కాదు అనేటువంటి స్పష్టత సమాజంలో లేకుండా ఉండిపోయింది. సో మీలాంటి జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు అలాంటి అంశాలను తీసుకొని ఒక డాక్యుమెంటేషన్ లాగా మన సొసైటీలో ఉన్నటువంటి కొన్ని అంశాలను తీసుకొని మీరు ఒక డాక్యుమెంటేషన్ ఒక బుక్ ఫామ్లోకి తీసుకొస్తే అది సొసైటీకి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అని చెప్పేసి మీ నుండి అది నేను ఆశిస్తున్నాను సార్. సో ఆ క్రమంగా మీరు ప్రయత్నం చేస్తారని నా కోరిక. చాలా మంచి విషయాలను షేర్ చేసుకున్నారు సార్. మీకు ఇంత జ్ఞానం ఉన్నప్పటికీ ఐఎమ్ జస్ట్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అని చెప్పేసి అన్నారు. అది మీ సింప్లిసిటీకి నిదర్శనం సార్. రియల్లీ గ్రేట్ సార్. Thank you, sir. Thank you for coming for this conference and delivering a wonderful lecture and enlightening us, sir. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం బ్యాక్ టు రూట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.